Dear friends and Rotarians, thank you, Mr. Ramchandra Babu, for your kind words. I would like to start by thanking the President and Secretary of the Rotary Club of Trichy Rock City. Also would like to thank the joining clubs, that's the Rotary Club of Tiruchirappalli, Tiruchirappalli Fort, Tiruchirappalli Shakti, Tiruchirappalli Butterflies and Tiruchirappalli Clouds. A special thanks to Mr. Ramchandra Babu for coordinating and facilitating this meeting during this time. He requested me to talk about a topic in neurology. But what I thought was, what is more relevant or what is more useful for us is to understand some basic concepts regarding healthy eating. So I'll try to keep it as a combined English-Tamil kind of lecture so that English is very technical. So I'll keep it a mix of English and Tamil. At the outset, I would like to say that I am not an expert in dietetics or nutrition. In our course, nutrition we don't have any exposure to nutrition or dietetics. It's only after the course that we learn out of personal interest. So, this is not a domain. My domain is neurology. But since this is a useful topic, I thought this will be a better topic for the public. The topic when we see patients and then discuss with them regarding some diet options, the concepts and the concepts problems errors because they have formed that belief or formed that concept for many years, sometimes even from childhood. And then we will have to probably make them understand that what you are thinking is not the right thing. We have to change the concept. So in the lecture mainly I thought about this topic. So give me a second, I'll just share the screen. Now the topic becomes more confusing because of the various ads. Magazines, newspapers, social media. You find so many ads for different types of diets. Extreme diet, detox diet. Some of you might have come across this or maybe used it or been a part of it. Herbal diet, crash diet, guaranteed weight loss, spot reduction. Losing weight without exercise. So, exercise weight korikalam. Ad juice diet, low carb diet, and some new foods, the so-called super foods. So, this is country we have to import it from another country or get it with great difficulty, spending a lot of money. And the another ad is showing that ivalo kg weight loss ki ivalo fees. So you need to pay as per your weight loss. If you have lost 10 kg, you pay this. If you have lost 20 kg, you pay this. So these are the kind of ads that are floating about in the newspaper and media. So when the public does not have a clear idea about nutrition, they tend to get confused. Correct, and most of the time, word of mouth. Word of mouth, somebody goes through a particular, for example, a detox diet or herbal diet, and he says, seeing that response of somebody, some friend or somebody, other people also tend to follow that. So that is how word of mouth. But are we going on the right path? That is what we are going to see now. Most of you will pardon me for saying this, but this is H.G. Wells, a famous writer. He is supposed to be the father of fiction. Advertising is legalized lying. Because the person who is advertising has to sell. And the sell sometimes there is an amount of exaggeration, some amount of, it may not be absolutely the 100% truth. We should, I'm talking about the diet items, we shouldn't get immediately attracted. We should first listen, analyze, research panni, right, correct, we have to follow. So we have to always take advertisements with a grain of salt, with a pinch of salt, not immediately accept whatever is being told. Let us see some concepts which are prevalent in the public. I have just taken some 7 examples. Public concepts and how, whether it is right or wrong. That's what we are going to see. So the first concept is that, so oversimplified belief. So public or complex topic. The healthy eating is a simple topic. It's a very complex topic. That's oversimplify.
ஒன்றும் இல்லை, அது பெருசா இல்லை. வாட் யூ ஒன்லி டூ இஸ் நீங்க வெயிட் குறையணுமா, யூ ஈட் லெஸ், தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஈட் லெஸ் யூ பிகம் தின், அவ்வளவுதாங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஓவர் சிம்பிளிஃபைட் அப்ரோச் ஆர் அ கான்செப்ட் டு அ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம். So are we right when we say like this or when we think like this? So this is a photo of a very poor person, abject poverty from some rural area of India. Or famine, drought, full. So he doesn't have money, he doesn't have food, and this is what his state is. And this on the right is another person who has some major disease, like for example tuberculosis or HIV or an advanced cancer, and this is his appearance. So at the compare பண்ணி பாத்தீங்கன்னா their appearance is almost the same. இவர் வந்து ஸ்டார்வேஷனால இப்படி ஆயிட்டாரு, இவர் வந்து டிசீஸ்னால இப்படி ஆயிட்டாரு. This is not the way we want to lose our weight. This is not the ideal way to lose weight also. இப்ப நம்ம ஸ்டார்வேஷன் பண்ணா வெயிட் குறையும், டெஃபினட்டா குறையும். நம்ம சாப்பிடவே இல்லைன்னா வெயிட் குறைஞ்சிரும், ஃபாஸ்டிங்ல இருந்துட்டோம்னா வெயிட் குறைஞ்சிரும். பட் என்ன ஆகும்னா அந்த வெயிட் குறையறதோட சேர்த்து நம்ம மசில் பிரேக் டவுன் ஆயிடும், நம்ம போன் ஸ்ட்ரென்த் குறையும். பிகாஸ் நம்மளுக்கு நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும், நம்ம சாப்பிட்றதே இல்லை, அப்ப நியூட்ரிஷன் வராது. நியூட்ரிஷன் வராதனால என்ன ஆகும், மசில், போன், நர்வ்ஸ், ஐஸ், பிரெயின் எல்லாத்துக்கும் வேண்டிய நியூட்ரிஷன் இல்லாம மசில்ஸ் பூரா அட்ரஃபி ஆயிடும். அட்ரஃபினா சுருங்கி போயிடும், மசில் ஸ்ட்ரென்த் போயிடும், போன் ஸ்ட்ரென்த் போயிடும், ஃபிராக்சர் வந்துடும். So this is a disastrous way of losing weight. So losing weight is not just eating less. So this concept is wrong. So idu konjam nama we will have to modify this concept. The second concept that many people have is fat arda it is unhealthy, lean arda is very good. So suppose ஒருத்தர் கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருக்காருன்னு இருக்கு, என்ன இப்படி வெயிட் போட்டாரு, அவர் கொலஸ்ட்ரால் கண்டிப்பா ஹையா இருக்கும். இல்ல ஒருத்தர் லீனாவே இருக்காருன்னா நல்ல கரெக்டா ஃபிகர் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காரு, you should be a very healthy person, நம்மளும் அவர் மாதிரியே ஆகணும் அப்படின்னு. This is not always true. It is not that all fat people are unhealthy and it is not that all lean people are healthy. அப்படி கிடையாது. There is a category of fat people, ஏன்னா அவங்க ஜெனட்டிக்கா ஃபேட் ஆறாங்க, அவங்க வந்து சாப்பிட்றதுனால ஃபேட் ஆறாங்க. எல்லாரும் everybody doesn't get fat because of eating. Genetically there are people with a stout build or a fat build. அதுல சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியா இருப்பாங்க. You check their BP, you check their cholesterol, you check their sugars, எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். But they will be obese. So நீங்க criteria படி பார்த்தா they are obese people, overweight people, but healthy. So இந்த கேட்டகரிக்கு பேர் வந்து metabolically healthy obesity அப்படின்னு ஒரு புது கேட்டகரி வந்துட்டு இருக்கு. Metabolically healthy obesity. So they are obese, but metabolically speaking they are healthy. Of course இவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா இல்லைன்னா லேட்டர் இவங்க மெட்டபாலிக்கலி அன்ஹெல்தி ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் அவங்க நார்மல் பர்சன் இன்னும் சீக்கிரமே போயிடுவாங்க. ஸோ இஃப் தே ஆர் கேர்ஃபுல் and they maintain the proper diet, exercise எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா they can remain healthy even if they are fat. So in the concept that fat people are unhealthy ங்கிறதும் is not very right. So I am not trying to say that obesity is very healthy. அப்படி சொல்ல வரல. Obesity definitely is not healthy, but some obese people may be healthy. So this is one concept which I wanted everybody to know. Another simplified notion which people have is, sir எனக்கு கொஞ்சம் வெயிட் குறையணும், நீங்க நாளைல இந்த ஜிம் ஜாயின் பண்ணிருங்க, யூ ஸ்டார்ட் அ மெம்பர்ஷிப், இந்த இடத்துல இருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கு, நீங்க நாளைக்கு டைம் எடுத்து போயிடுங்க, நாளைக்கு ஐ வில் டாக் டு ஹிம், நீங்க மெம்பர் ஆயிடுங்க, ஐ நோ தட் பர்சன், திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ இந்த மாதிரி சில வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வரும். Agreed, gym போறது நல்லதுதான். Gym போற, I am not against going to gym. Gym is definitely a very nice way to do exercises and bring down your weight. But for those people who are not able to go to gym, there is nothing to worry. நீங்க ஜிம் போகாமையும் தின் ஆகலாம், ஜிம் போகாமையும் weight loss ஆகலாம். So one thing is this walking, a very cheap and best exercise, cycling, swimming, outdoor games. So இந்த நாலு வந்து are very good exercises for the body. And இது நல்லா பண்ணா கூட போதும், this much கூட it's enough. பட் என்ன இப்ப லாக்டவுன் மாதிரி ஸ்டேட்ல நம்ம இது வெளியில போக முடியாது. We won't be able to do all these things as we used to do before. அப்ப household chores also is a type of exercise. நம்ம இது many a times we don't இத வந்து ஒரு எக்ஸசைஸா நம்ம கருதுறது கிடையாது. அதுல என்ன பெரிய கேலரி லாஸ் ஆக போகுது, கேலரி பர்ன் ஆக போகுது அப்படின்னு. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ a good exercise by itself. So if you are free, there's nothing wrong. இது நம்ம வீடு, நம்ம துணி, நம்ம ஃப்ளோர், நம்ம மிஷின், I mean it's all our, there's nothing. Mahatma Gandhi says நம்ம வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம வைக்கப்படக்கூடாது. So there is nothing wrong in doing some household work. Like for example, car wash நீங்களே வாஷ் பண்ணுங்க, you can tidy the house, you can do the laundry or do some cooking. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு household chore பண்ணிக்கலாம், தப்பே கிடையாது. If you are free, even that is also an exercise. இப்போ வாக்கிங்லயே ஒரு சின்ன ஒரு
ஒரு புது சின்ன improvisation, Nordic walking னு பேரு. This is picked up in a big way in countries abroad where they use 2 spike sticks மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. And this improves the further என்ன பண்றது, நம்ம ரெகுலர் வாக்கிங்க்கு மேல கேலரி burning நல்லா ஆகுது இந்த மாதிரி வாக்கிங்ல, because you are able to take a longer step and a faster walking because of these sticks. So the Nordic walking is what is very famous abroad. Another concept we generally have is the low fat foods அப்படினு. So there are many people who take a lot of pride. அவங்க சொல்வாங்க, சார் நான் வந்து எப்போதுமே இந்த மாதிரி வாங்கும்போது சார் I go to the counters, check up எல்லாமே செக் பண்ணுவேன் சார், and low fat ஏதோ அதை மட்டும் தான் I will select. இத நான் ரொம்ப நாளா அப்படி தான் பண்ணிருக்கேன். I am very health conscious person, low fat ஐட்டத்தை மட்டும் தான் நான் வாங்குவேன் அப்படின்னு. And he'll be very confidently telling that he's doing the absolutely right thing. But இதுக்குள்ள நீங்க டீப்பா போய் பாத்தீங்கன்னா low fat foods contain an average of 20% more sugar. And the fat low or the counter பண்றதுக்கு they actually increase the sugar. And sugar is more bad than fat. என்னைக்குமே வந்து sugar is more bad. அதனால without their knowledge அவங்க பாவம் இப்ப இதுல போட்டிருக்கு made with real non-fat milk. அப்ப immediately we think that is very healthy. But actually it contains more sugar. So non-fat options வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி healthy கிடையாது. Anytime you go for a full fat option, there is nothing wrong about it. Take the quantity மட்டும் கம்மியா சாப்பிடணும். So you take a full fat option, take a lesser quantity rather than taking a low fat option and telling, oh, the low fat தான் நல்லாவே சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிட கூடாது, because it contains more sugar. So this is one small concept la we often make mistakes. இது ஒரு 2-3 years இது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு that fried items are not good, so baked items are better. So baked chips is better. So நிறைய பேர் they have said, oh, we don't fry our chips anymore, we just take baked chips அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிறைய பேர் they have shifted over to these baked chips. Now this is the cover of baked chips where the ingredients தெரியறதுக்காக கொஞ்சம் அதை zoom பண்ணிருக்கோம். So just watch the ingredients. It's a baked potato chips. So dried potatoes fine, cornstarch fine, sugar. Now, what is the sugar doing in a baked chips? Okay, next is corn oil fine, salt fine, soy lecithin fine, and corn sugar. Corn sugar is high fructose sugar, which is also a source of high concentrated sugar. HCFS, high concentrated fructose sugars. What is that doing in a baked potato chips? So idu நம்ம நிறைய தடவை பார்க்கிறது இல்ல. So what I would request you is to put on your glasses, look at the label in detail. நிறைய தடவை label detail பார்க்கணும். Spend some time. இதுல மட்டும் rather than making your staff buy something or sending your driver or sending your employee, it is always good that we go to the shop, spend some time on looking at the ingredients, the label. அதை பார்க்கணும் நிறைய தடவை. This is the reason I told you that advertising is legalized lying. And the comment சொன்னது வந்து some of you might have got offended, but என்னோட நோக்கம் என்னதுன்னா இந்த மாதிரி சில things வந்து அந்த advertisingல வந்து இப்ப baked chips are better அப்படின்னு வரும் advertisement. So we will assume that baked chips are always better. But நீங்க உள்ள பாருங்க, ingredientsல பாருங்க, இங்க sugar இருக்கு, திருப்பி corn sugar வந்துருது. So you just see how much sugar வந்து ஆட் ஆயிடுறது baked chipsல. இதே நீங்க fried chipsல sugarே இருக்காது. So this is another concept we need to change ourselves. Then நிறைய தடவை we take these smoothies, fruit drinks, இதெல்லாம் பார்ப்போம். அதுல there are many people who look at this particular no sugar added. இது நிறைய தடவை போட்டிருக்கும். நிறைய ட்ரிங்க்ஸ்ல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காவே போட்டிருக்கும் no extra sugar added, no sugar added, contains no sugar அப்படி போட்டிருக்கும். So நம்ம நினைச்சுப்போம் very good, this is a pure smoothie, no sugar added, very healthy, உடனே போய் வாங்கிடுவோம். So the bottle shows here பாருங்க no sugar added. But then again, when you look at the ingredients, there is one ingredient here which shows total sugars 49 grams. No sugar added, but already it contains sugar 49 grams. இப்ப கன்வீனியன்ட்டா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிராம்ஸ்லயே போடுவாங்க. அப்ப நமக்கு இந்த கிராம்ஸ் டு டீஸ்பூன், நம்ம வந்து டீஸ்பூன்ல தான் ஜெனரலா இப்ப டீ காஃபி போடுறோம் இல்லையா. So நமக்கு அந்த கன்வர்ஷன் we are not very clear. So what you do is just divide by 4. 49 by 4. It is 12 teaspoons. So எவ்வளவு கிராம்ஸ் போடுறாங்களோ divide by 4. So suppose you take it as 48 அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா 48 by 4 is 12. So this small bottle has 12 teaspoons of sugar. But அவங்க addல எப்படி போடுறாங்கன்னா no sugar added. So no sugar added doesn't mean it is sugar free.
this contains 12 teaspoons of sugar. So adala, looking at the label in detail is very, very important. Then there are some friends who say that, I read in a journal or I read in a place that, small quantity alcohol, 30 ml per day. My heart is protected, I'm doing very well, and I'm using that for the last 10 years, 15 years. So, andamari or concept irukku. This also is not very right. The evidence that alcohol protects against heart disease is not very strong. More than that, நம்ம heart benefit பண்றது நினைக்கிறோம், but we are overlooking or ignoring the damage caused to the other organs like liver, kidney, brain. Most of the time we don't look at it. For example, this is a scan of a 43-year-old man on the left side. This is a normal scan. And on the right, you have the scan of a 43-year-old man who is taking alcohol for the past 20 years. So you can see that the brain is shrunken. In the brain just compare pannunga, you can see a lot of these empty spaces around, and the brain is completely shrunk. So this is called atrophy in peru. So brain full shrink aayirukku. Idu the continuous alcohol intake for the past 20 years. But you may say idu enakku onnum apdi symptoms e illaya, neenga apdi idella bayamudutringa, but I'm doing well, my brain is okay, my memory is okay, I'm able to do my business ellame. Now the problem is God enna pannirkarna 70% of our function irukra varaikkum நமக்கு சிம்டம்ஸ் வராது. ஸோ நம்ம பிரெயின் டேமேஜ் ஆகும்போது 70% டேமேஜ் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு தொந்தரவே இருக்காது. இது நாட் ஒன்லி பிரெயின், எல்லா ஆர்கன்ஸ்லயும் தான். இப்போ லிவர் டேமேஜ் ஆகுது, இப்போ இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு லிவரோ கிட்னியோ சிம்டம் வருது, இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நெஞ்சு வலி வருது, இல்ல ஒரு திடீர்னு ஒரு வாந்தி வருது, செக் பண்ணி பார்த்தா லிவர் டிசீஸ் இருக்குன்னா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கு, இல்ல நேற்றுக்கு தான் வந்திருக்கு. ஸோ வி டெல் தட் somebody I was recently diagnosed to have a liver problem. No, the liver problem is going on for many years. ஏன் உங்களுக்கு தெரியலன்னா 70% டேமேஜ் ஆகல. The moment it crosses the 70%, அந்த 72% ஆனோன்னா you will get the first symptom. நம்ம அந்த first symptom வச்சு என்ன நினைக்கிறோம்னா இன்னைக்கு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு. The process has been going on for a long time. So that is the reason உள்ளுக்குள்ள டேமேஜ் ஆயிட்டு இருக்கு பிரெயின்ல, பட் நம்மளுக்கு தெரியறது இல்ல. பிகாஸ் 70% of the brain டேமேஜ் ஆனாதான் நம்மளுக்கு தொந்தரவு தெரியும். அந்த தொந்தரவு தெரியறதுக்குள்ள the damage will be quite extensive. So this simple slide, ஒரே ஒரு slide will tell you what is the damage that is happening inside the brain because of alcohol intake for a very long time. So இது சில concepts பார்த்துட்டோம். So now we will come to the part of this dieting. The dieting concept we have lot of problems. So அதை கொஞ்சம் பார்ப்போம். So what is a crash diet? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க I am starting dieting from tomorrow sir. நாளையில இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் சார். So I am going to do this program. Crash diet சொல்லிருக்காங்க. 1 monthல இப்படி ஆயிடும் அப்படி ஆயிடும். I mean they will be telling about that program. So what is a crash diet? So the crash diet definition just concentrate on the words. A crash diet is a diet which is extreme in its nutritional deprivation, typically severely restricting the calorie intake. It is meant to achieve rapid weight loss and may differ from outright starvation only slightly. They are not meant to last for long periods, at most a few weeks. And importantly, the term a crash diet implies a lack of concern for proper nutrition. That is, இது ஒரு நியூட்ரிஷியஸ் ஐட்டத்தே கிடையாது. This is against nutrition, nutritional deprivation போகுது. Outright starvationக்கு ரொம்ப ஈக்குவலா இருக்கு. It's not very great. Starvationக்கு ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இல்ல. So crash dietங்கிறது is not a good thing to do. It is actually showing a lack of concern for proper nutrition. அப்ப என்ன செய்யணும்? What should we do then? அப்படின்னு பார்க்கும்போது diet should be a part and parcel of our life always. It is not that நான் நாளைக்கு ஆரம்பிக்க போறேன், இல்லாட்டா நான் June 1st ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு சைன் பண்ணியிருக்கேன், my dieting starts from that day. அப்புறம் June 21st முடிக்கிறாங்க, June 21st அப்புறம் dieting முடியுது, அப்புறம் நான் நார்மல் ஆயிடுறேன். That is not the concept. The concept is that every day there should be a dieting. The dieting is a continuous process going on day in, day out, all days of the month and year. So dieting is the most misunderstood word in English. There is no such thing as going on a diet or going off a diet. Eating correctly is a lifelong commitment. இப்போ என்ன சாப்பிடுறதுங்கிறது is highly personalized matter. It's totally personalized. இதுதான் சாப்பிடணும், இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா ஓட்ஸ் தான் சாப்பிடணும், இதுதான் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. You can personalize it as per your demands, needs, உங்க லைஃப் ஸ்டைல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஹெவி ஒர்க் டேல ஒர்க் இருக்கக்கூடிய ஆள் மைண்ட் require a heavy breakfast.
இதே இது செடென்ட்ரியா வீட்டுக்குள்ள ஒரு வயசானவர் இருப்பார், அவருக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஹெவியா தேவையில்லை. ஸோ வி கேன் பர்சனலைஸ் இட் அக்கார்டிங் டு அவர் ஆக்டிவிட்டி, லைஃப் ஸ்டைல், லைக் அண்ட் டிஸ்லைக். பிடிக்காத சாப்பிட வேண்டாம், பிடிச்சதை சாப்பிட்டுக்கலாம். வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஈட் ரைட். இந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஈட் ரைட், நாட் ஈட் லெஸ். ஸோ நம்ம சாப்பிடுற ஐட்டத்தை கரெக்டா we have to choose the item, what we are eating, what we should not eat, rather than eating less. So eat right is the concept which I want to drive home in this lecture. So it's the message is that never go on a diet. You change your lifestyle. Diet is not a starvation. Diet is not a punishment to your body. Diet is not abusing your body. And extreme diet என்னைக்குமே போக கூடாது, because you cannot carry on, sustain it for a long time. Extreme diet நீங்க பண்ண முடியாது, கொஞ்ச நாள்ல you yourself will stop it. ஒரு ஸ்டேஜ்ல முடியாது உங்களால. And each one has a different diet. So எல்லாரும் ஒரே பிராக்கெட்ல வர முடியாது. மார்னிங்னா இதான் சாப்பிடணும், நைட்னா இதான் சாப்பிடணும் கிடையாது. Each one can personalize. But என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் exercise is non-negotiable. எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் exercise is one thing which is non 100% exercise இருக்கணும். Exercise இல்லாம இருக்க கூடாது. So you look at these two women. So on this side is a tennis player, a very well built, very healthy kind of tennis player, a lot of muscles ellame. On this side is a very thin model. இப்ப நார்மலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளான்ஸ்ல பார்த்தோம்னா இப்ப இதுல யார் ஹெல்தி அப்படின்னு கேட்டோம்னா மேபி ஒரு 40-50% may say this thin lady is very healthy. இவங்க கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருக்காங்க, she looks more fat for her body அப்படின்னு ஒரு தப்பான கான்செப்ட் வரலாம். Of course இவங்க தின்னா இருக்கிறதுக்கு there are other reasons. மாடல்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா லாஸ்ட் 2 ribs வந்து they operate and remove. The chestல rib cage இருக்கு இல்லையா, rib cage ஓட கடைசி 2 rib surgically they remove it. அப்பதான் they get that hourglass figure. இப்ப இவங்களுக்கு கிடைக்கிற hourglass figure வந்து usually due to surgery done on the last 2 ribs are removed. சடனா உங்களுக்கு அப்படியே டேப்பர் ஆயிடும். 2 rib எடுத்தனால தான் இப்படி ஒரு அன்பிலீவபிள் ஹிப் வரும். So இந்த இடத்துல தான் we need to know the concept of lean body weight னு பேரு. lean body weight என்னதுன்னா நம்ம total weight minus our fat. இப்ப நம்ம உடம்புல வந்து organs ஓட weight இருக்கு, liver, kidney, heart, இது bone, muscle, இதோட weight. This is called the lean body weight. இந்த lean body weight நிறைய இருக்கணும், நம்மளுக்கு fat கம்மியா இருக்கும். இந்த lean body weight நிறைய இருந்தா நம்ம மெட்டபாலிசம் ஹைல இருக்கும். So மெட்டபாலிசம் ஹைல இருந்தா நம்ம நல்லா சாப்பிட்டா கூட நம்ம குண்டாக மாட்டோம். We will not accumulate fat. So we should try to have a very good lean body weight. Fat weight குறையணும். So நம்ம இவங்களை பார்க்கும்போது நிறைய தடவை we will feel that இவங்களுக்கு fat கூட இருக்கு அப்படின்னு. The tennis player இல்ல, இவங்க பார்க்கிறதுக்கு தின்னா இருந்தாலும் she has more fat than this lady. ஏன்னா இந்த லேடி வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி இல்ல கேம்ஸ் விளையாடி ட்ரைனிங் பண்ணி அவங்க மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங் பண்ணி இப்போ அவங்க மசில் போன் வெயிட் எல்லாம் அதிகமா இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸசைஸ். அப்ப ஹர் லீன் பாடி வெயிட் ஹையா போயிடும், ஃபேட் வந்து பர்ன் ஆயிடும். ஸோ ஷி மே லுக் பார்க்கறதுக்கு ஷி மே லுக் அ பிட் பிகர் அண்ட் பில்ட், பட் ஷி வில் ஹேவ் லெசர் ஃபேட் தேன் திஸ் லேடி ஹூ இஸ் வெரி லீன். ஷி மே ஹேவ் மோர் ஃபேட். ஏன்னா பீயிங் அ மாடல் அவங்க வந்து she may be taking food from outside or she may be taking junk food and all that. So பார்க்க லீனா இருப்பாங்க, but they will be actually having more fat in their body. So இந்த lean body weightங்கிற கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So எல்லாருமே வந்து அந்த physically ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பார்க்கிறதுக்கு they may look big, but it's not necessary that they will have fat. Then we go to a buffet. நிறைய தடவை மாதிரி buffet போவோம். We have a choice, நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். And we often take all the items. And then lastல எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கும். We completely become full. அப்புறம் there will be a dessert. So அதுவும் எடுத்துப்போம். Because ரொம்ப நாளா டெசர்ட் சாப்பிட்டுருக்க ஓகே 1, 2 மேபி 2 எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. நல்லா இருக்கு, இட்ஸ் வெரி குட், டேக் another one. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். சம் ஃப்ரெண்ட் வில் சே அந்த டெசர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, டேஸ்ட் பண்ணீங்களா, ஓகே டேக் தட் ஆல்சோ. ஸோ அட் தி எண்ட் என்ன ஆயிடுறது, வி எண்ட் அப் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் ஹெவி ஐட்டம்ஸ். ஸோ என்ன நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஈட் ரைட், த சாய்ஸ் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. இப்போ இதுல ஒரு 12 ஐட்டம் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்போ காட் ஹஸ் given us a brain, ஐட்டம்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் us. நம்ம எல்லாம் சாப்பிடணும்னு ரூல் கிடையாது, இல்ல nobody says நீ எல்லாம் ஒன்னொன்னு எடுத்தே ஆகணும்னு ரூல் கிடையாது. So we can, அந்த இடத்துல தான் we have to see which is the item which has nutrition but not too much of calorie. The nutrition தான் பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. எதுல nutrition, இப்போ ஒரு for example cheese இருக்குன்னு வச்சுங்க, பனீர் is a nutritious item, take it. இதே இப்போ இந்த கேக் இப்போ காமிக்கிறோம், இந்த கேக்ல வந்து கேலரிஸ் தான் ஜாஸ்தி, நியூட்ரிஷன் கம்மி. பிகாஸ் கேக் எதுல பண்றாங்க, மைதால பண்றாங்க. கேக் எதுல பேக் பண்றாங்க, டால்டால, இந்த வனஸ்பதியில பேக் பண்றாங்க. So the
calories ரொம்ப high. If you take an ice cream or a cake, it's a very calorie dense food, but nutrition கம்மி. இதுல சில ஐட்டம்ல நியூட்ரிஷன் இருக்கும். So whenever you choose a food, look at the nutrition. இப்ப look at the nutrition சொல்லும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நியூட்ரிஷனை பத்தி தெரியணும். எல்லாருக்கும் நியூட்ரிஷனை பத்தி தெரியாது. So இந்த இடத்துல தான் we need to கொஞ்சம் spend more time on which are the foods which are nutritious, which are the food which are not nutritious. For example, just உங்களை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல, Coca-Cola இருக்கு. Coca-Cola has lot of calories but no nutrition. நியூட்ரிஷன் கிடையாது. அது மாதிரி சுகரி ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஸ்வீட்ஸ், கேக், இந்த பேஸ்ட்ரீஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து கேலரிஸ் ஜாஸ்தி, ஹை, வெரி டென்ஸ் இன் கேலரிஸ் பட் நாட் மச் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். அதே சப்போஸ் யூ ஆர் கிவன் அ சாய்ஸ், ஒரு கேக் இருக்கு, இல்ல ஐஸ்கிரீம் இருக்கு, இந்த சைட்ல ரஸ்மலாய் இருக்கு. ரஸ்மலாய் என்னது, ஃபுல் ஆஃப் அந்த மில்க்ல இருந்து சீஸ் இன் மில்க். தோ அது கேலரி ஹையா இருந்தாலும் நியூட்ரிஷன் இருக்கு அதுல. ஸோ இந்த பாயிண்ட் நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யூ லுக் அட் கேலரி ரெண்டுலயும் அதிகமா இருக்கு, ஐஸ்கிரீம்லயும் அதிகமா இருக்கு, ரஸ்மலாய்லயும் அதிகமா இருக்கு. பட் ரஸ்மலாய் ப்ராபப்லி வில் பி பெட்டர் பிகாஸ் ரஸ்மலாய் ஹாஸ் நியூட்ரிஷன் ஆல்சோ, whereas the cake or ice creamல நியூட்ரிஷன் கம்மி, கேலரி தான் ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் we have to use our discretion, choose items which are nutritious. கொஞ்சம் கேலரி முன்ன பின்ன இருந்தா பரவாயில்ல, நியூட்ரிஷன் இஸ் த மெயின் திங். ரெண்டாவது எவ்வளவு சாப்பிடணும். இப்ப நான் சொன்னேன் இந்த பஃபேல வந்து we tend to overeat அப்படின்னு. ஸோ எவ்வளவு சாப்பிடலாம், how much can we eat? அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் இருக்கு. நம்ம வயத்துல this is the stomach, இதுதான் நம்ம ஸ்டமக் சைஸ். இது வந்து என்ன சைஸ், நம்மளுக்கு வந்து உள்ள நிறைய பேருக்கு என்ன சைஸ் தெரியாது, டாக்டர்ஸ்க்கு தெரியும், பப்ளிக் வந்து அது என்ன லெவல் சைஸ் தெரியாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் திங் என்னன்னா, நம்ம ரெண்டு கை இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு கையை இப்படி மூடினோம்னா this is the size of our stomach. ஸோ இந்த ரெண்டு சைஸ் இப்படி வச்சுக்கிறோம், this is stomach. ஸோ இதுக்குள்ள எவ்வளவு வருதோ that is our stomach size. அதனாலதான் அந்த மாங்ஸ் எல்லாம் பழைய காலத்துல இந்த வந்து பிக்ஷாம் தேய் சொல்லி அந்த ஆர்ம்ஸ் கேட்பாங்க. தட் இஸ் அந்த பிக்ஷா வாங்குற ஃபுட்டை வச்சுதான் சாப்பிடுவாங்க அவங்க. ஸோ அது கேட்கறது இப்படிதான் கேட்பாங்க, பிகாஸ் இவ்வளவுதான் நம்ம ஸ்டமக்கு. ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த குவான்டிட்டிக்குள்ள எவ்வளவு வருதோ இதுதான் நம்ம சாப்பிடணும், இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும். ஸோ தட் வில் கிவ் அன் அப்ராக்சிமேட் ஐடியா as to the limit, எவ்வளவு சாப்பிடலாம்னு இவ்வளவு சாப்பிடணும். ஸோ தட்ஸ் approximate kind of idea. then என்ன சாப்பிடணும் போதே, இப்ப இஸ் a plate, இப்ப half of the plate should be full of vegetables. so காய்கறிகள் மட்டும் நிறைய வாங்கணும். காய்கறி வந்து you should buy more. but இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, we are buying more fruits, less of vegetables தான், or we are buying more of a non vegetarian item. காய்கறி கம்மியா சாப்பிடும், காய்கறி தான் நிறைய வாங்கணும். half our plate should be filled with vegetables, 1/4 with protein, 1/4 should be our rice. so இந்த starched போட்டிருக்கிறது is rice or chapati or whatever. so the rice or chapati should constitute only 1/4 of our plate. 1/4 should be protein. It could be dal or sundal or egg or whatever, எந்த protein நீங்க சாப்பிடுறீங்களோ, even a non-veg item also, and half should be vegetables. so இது வந்து ரொம்ப important. so the person who is preparing the meal, commonly the housewife, should keep this in mind. and தயவு செய்து உங்களோட பொண்ணு பையன் யாராவது ஏதாவது still yet to start studying னா நியூட்ரிஷன் படிக்க சொல்லுங்க. நிறைய தடவை நம்ம ஐடி ஜாப்ல போய் தேவையில்லாம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல போய் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு we may be earning more money but getting all kinds of negative things. நியூட்ரிஷன் தயவு செய்து படிங்க, பிகாஸ் ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ஒரு ஃபேமிலியில இருந்தா போதும். நம்ம நிறைய தடவை நியூட்ரிஷன் பத்தி நினைக்கிறதே கிடையாது. we tend to have one policeman or a lawyer or a doctor or have a nutritionist in your family or a dietitian in your family. யாராவது ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா படிக்க வைங்க. encourage people to learn about nutrition, because ஒருத்தர் நியூட்ரிஷனோட படிச்சா he or she will take care of the entire family and even the extended family and the next generation also. உங்க அடுத்த தலைமுறையுமே ஹெல்த்தியா இருக்கும். யாருக்கும் சீக்கிரம் 50 வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் ஆயிருக்கு, 50 வயசுல ஸ்ட்ரோக் வந்ததுங்கிற கதையே வராது. எல்லாரும் 80-90 வயசு இருப்பாங்க. ஸோ அதனால encourage children to take up nutrition as a subject so that not only for them, they can be helpful for the entire family and even their next generation. சாப்பிடும் போது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு சாப்பிட்டாச்சு போறது, அப்படி கிடையாது. a lot of small things which we have to do. so one is cooking. யாரை குக் பண்றாங்களோ in a very good mood, ஒரு கோவத்திலையும் பிடிக்காம பண்ணக்கூடாது. and feel the taste of the food. அந்த டேஸ்ட் அந்த மைண்டுக்கும் அந்த உடம்புக்கும் there is a connection. அதனாலதான் நீங்க என்னோட பயோடாக்டர் சொல்ல மைண்ட் பாடி மெடிசன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் வந்து நம்ம ரசிச்சு சாப்பிடணும். when we like something we have to really enjoy it. அவசரப்பட்டு சாப்பிடக்கூடாது. there can be some soft music playing on,
மல்டி டாஸ்க் பண்ணக்கூடாது. சாப்பிடும் போது மட்டும் வேற எந்த வேலையும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கீப் யுவர் மொபைல் போன்ஸ் அவே, டோன்ட் see the TV. யூ ஷுட் பி ஈட்டிங் ஒன்லி ஈட்டிங். சிட் அட் ரியல் டேபிள். ஸோ அங்கங்க நின்றுட்டு சாப்பிடுறது, ஒரு பெஞ்ச் மேல வச்சு சாப்பிடுறது, அது முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை டு அவாய்ட். வீட்டுல சாப்பிடுறீங்கன்னா சிட் ஆன் அ ப்ராப்பர் டேபிள். ரெஸ்பெக்ட் யுவர் பாடி அண்ட் ஹெல்த். ட்ரிங்க் வாட்டர் இன் பிட்வீன். நடுவுல கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிருங்க. டோன்ட் ஹரி, அவசரப்படாதீங்க. பிகாஸ் டைஜஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மவுத். நம்ம வாயில சவைக்கிறோம் சாப்பாடை வந்து we are chewing. அங்கேருந்து டைஜஷன் ஆரம்பிக்குது. சலைவாலேயே என்சைம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அலோவ் தட் டைஜஷன் டு ஸ்லோலி ஸ்டார்ட். நீங்க ஃபாஸ்டா அவசரத்துல முழுங்கிட்டீங்கன்னா அந்த பார்ட் ஆஃப் டைஜஷன் வந்து கிடையாது. அது மட்டும் இல்ல, உங்களால அந்த டேஸ்ட் வந்து அனுபவிக்க முடியாது. டேஸ்ட் அனுபவிச்சா உங்களோட டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் நல்லா உண்டாகும். யூ வில் கெட் a much better digestion when you enjoy the food slowly. So eat it slowly. நல்ல டைம் எடுத்து பண்ணுங்க. டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம எல்லா ஃபுல் ஃபேமிலி சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க. So this is called mindful eating. The concept is called mindful eating, and it has been seen by scientific studies that mindful eating பண்றவங்க they generally are more healthy than அவசரப்பட்டு ஒரு இதா சாப்பிடுறவங்க. So அதனால spend time on eating and enjoy the food. இப்ப இந்த ஃபுட்டோட நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்கு. There is a nutritive value வந்து இன்டெஃபினிட்டா இருக்காது. Suppose you prepare a food, the nutritive value usually lasts only for 3 hours. 3 hours வரைக்கும் அதோட நியூட்ரிஷன் நல்லா ரீட்டைன் ஆகும். இப்போ மார்னிங் சப்போஸ் யூ மேக் அ சாம்பார் and then you take it in the night, அது சாம்பாரா தான் இருக்கும், பட் நியூட்ரிஷன் இருக்காது. நியூட்ரிஷன் குறைஞ்சிடும். லாட் ஆஃப் அதோட நியூட்ரியன்ட் வேல்யூ வந்து கம்மியாயிட்டே போயிடும். So this is the picture of a fridge of an Indian in the United States of America. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு நாள் மட்டும் சண்டே அன்னைக்கு உட்காந்து நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு உண்டான ஃபுல் ஃபுட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஃபுட் காம்பினேஷனை வந்து முதல்ல எழுதிடுவாங்க. மண்டே டின்னர் இது, டியூஸ்டே டின்னர் இது, டியூஸ்டே லஞ்ச் இது, வெனஸ்டே லஞ்ச் இப்படின்னு லிஸ்ட் போட்டு கடை they will prepare item. ஒரு நாள் உட்காந்து அந்த ஒரு நாள் கிடைக்கிற அந்த ஒரு ஹாலிடே ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணாம, நம்ம இந்தியன்ஸ் சொல்றேன், வெஸ்டர்னர்ஸ் நல்லா பீச்சுக்கு போய் என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க. இந்தியன்ஸ் வந்து they will sit and do this work on entire Sunday, cooking for the next 1 week. எல்லாத்தையும் அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க. தென் அந்த அன்னைக்கு வேலை இருக்காது. when they come back from work late in the night, ஜஸ்ட் அதை எடுப்பாங்க, ஹீட் பண்ணுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, எடுப்பாங்க, ஹீட் பண்ணுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க. This is absolutely a wrong thing to do. இது மாதிரி தயவு செய்து செய்யக்கூடாது. ஃபுட் should be fresh. இப்போ நீங்க மத்தியானம் சாப்பிடணும்னா இமீடியட்டா சமைச்சு சாப்பிடணும். மத்தியானத்தோட லெஃப்ட் ஓவர் நைட் சாப்பிட்டா நியூட்ரிஷன் கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வாரக்கணக்கா சாப்பிட்டா நியூட்ரிஷன் கிடையாது. ஈவன் வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் ஆல்சோ ஹேவ் அ லிமிட்டட் இது. 1 வீக்குக்கு மேல வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுட்டு இருக்க கூடாது. ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் cooked food retains its nutrition only for 3 hours. எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடுங்க. ரெஃப்ரிஜரேட்டட் ஃபுட் வந்து ஹீட் பண்ணி சாப்பிடுறது is not at all a right thing to do. நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்த எவ்வளவு முடியுமோ வெஜிடபிள்ஸ் எதாவது கட் பண்ணாம சாப்பிட முடியுமோ ஹோலா சாப்பிடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஆப்பிள் இருக்குன்னா, ஆப்பிள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்ப 5 பேர் இருக்காங்க உங்க ஃபேமிலி, 5 ஆப்பிள் கொடுத்துருங்க கையில, கடிச்சு சாப்பிடணும் ஆப்பிள் ஃபுல்லா. ஆப்பிள் நம்ம கட் பண்ணோம்னா, யூ மைட் ஹவ் சீன் தி ஆப்பிள் கட் பண்ணோன்னே ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெளியில வச்சு பாருங்க, அந்த கலர் மாறிடும். ஆப்பிளோட அந்த வெளியே அந்த when you cut the apple, you might have seen the color change, it become darker. That's called oxidation. அந்த ஆக்சிடேஷன்ல அதோட விட்டமின்ஸ் எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஸோ இஃப் யூ கட் தி ஆப்பிள் அண்ட் கீப் இட் அப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கெஸ்டே வராங்க, யூ கட் அ ஃப்ரூட் அண்ட் கீப் இட், த கெஸ்ட் ஷுட் இமீடியட்லி டேக் த ஃப்ரூட். பட் நம்ம என்ன டீசென்சிக்கா சாப்பிடாமே இருப்போம். until the host forces us, சாப்பிடுங்க சார், என்ன சார் அப்படியே வச்சிருக்கீங்க, by the time the nutrition is gone. So more you delay, கட் பண்ணிட்டு டிலே பண்ணா நியூட்ரிஷன் இருக்காது. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணா இமீடியட்டா சாப்பிடணும். So if you are cutting a fruit, see that immediately it is consumed. Or best is என்னன்னா கட்டே பண்ணாதீங்க, கடிச்சு சாப்பிடுங்க. Bite a fruit and take it. வெஜிடபிள்ஸும் அதே மாதிரி எப்ப குக் பண்றீங்களோ அப்ப கட் பண்ணுங்க. There are some people who cut the fruits, cut the vegetables much in advance. அட்வான்ஸா காலையிலே கட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. so that அந்த குக்கிங் டைம்ல கொஞ்சம் டைம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. டைம் சேவ் ஆயிடும், நியூட்ரிஷன் இருக்காது. ஸோ அதனால இந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்சிடேஷன் பேர். இந்த கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் டெல்லிங். ஸோ அதனால வெஜிடபிள்ஸ் வந்து when you are cooking, cut it just before you start the cooking process. ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஃப்ரூட் வந்து கட் பண்ணாம சாப்பிட முடியுமோ சாப்பிடுங்க, ஆர் கட் பண்ண உடனே சாப்பிடுங்க. டோன்ட் டிலே, கட் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு சாப்பிடாதீங்க. தென் நீங்க எங்க பிறந்திருக்கீங்க, வேர் டு யூ ஹெயில் ஃப்ரம், அந்த ஃபுட் தான்
உங்க ancestors வந்து வருஷ கணக்கா சாப்பிட்டிருக்காங்க. So genetically you are attuned to that food. அந்த ஃபுட் தான் உங்களுக்கு உடம்பு ரீதியா ஒத்துக்கும். இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கீங்கன்னா தைரியமா இட்லி சாம்பார் வடை சாப்பிடலாம். நீங்க வந்து ஒரு மெகாலயால இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து இந்த மொமோஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பார், மொமோஸ். சோ நீங்க வந்து மொமோஸ்க்கு மாறணும்னு அவசியம் இல்லை. இல்ல ஒரு மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரில டேட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க, நீங்க வந்து டேட்ஸ் நல்லது, நம்ம இட்லி எல்லாம் நிறுத்திட்டு டேட்ஸ் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி யூ நீட் நாட் சேஞ்ச் யுவர் ஃபுட். ட்ரை டு பி லோக்கல். தட் இஸ், ஏன்னா ஜெனட்டிக்கலி உங்க ஆன்செஸ்டர்ஸ் இதுதான் சாப்பிட்டுருக்காங்க. அண்ட் ரெண்டாவது என்னதுன்னா, நம்ம ஃபுட்டை பத்தி நம்ம அப்பாலஜிட்டிக்கா இருக்க வேண்டாம். ஆக்சுவலா நீங்க டீடைலா பாத்தீங்கன்னா, யூ டேக் திஸ் பிளேட், 2 இட்லி இருக்கு, ஒரு வடை இருக்கு, சாம்பார், சட்னி. ஸோ யூ மே ஃபீல் இது இஸ் வெரி அன்ஹெல்தி ஃபுட், இதுல சுகர் ஏறிடும், ஆயிலி ஃபுட், ஃப்ரைடு ஃபுட். பட் ஆக்சுவலா நீங்க டீப்பா பாருங்க, திஸ் 2 idlis இஸ் த கார்போஹைட்ரேட். இந்த புரோட்டீன் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த புரோட்டீன் இதுல உளுந்து இருக்கு, புரோட்டீன் இருக்கு, இதுல பொட்டுக்கடலை இருக்கு, புரோட்டீன் இருக்கு, தேங்காய் கொஞ்சம் புரோட்டீன் இருக்கு, சாம்பார்ல பருப்பு இருக்கு, புரோட்டீன் இருக்கு, காய் இருக்கு, விட்டமின்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் இதுல தேங்காய்ல ஆயில் இருக்கு, இதுல ஆயில் இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன், ஃபேட் எல்லாமே வந்துருது அதுல. ஸோ யூ ஹேவ் இனஃப் கார்போஹைட்ரேட், இனஃப் புரோட்டீன், இனஃப் ஃபேட். திஸ் இஸ் அ பேலன்ஸ் டயட். இது தப்பே கிடையாது, இது சாப்பிடறதுல தப்பே கிடையாது. என்ன தப்புனா, நம்ம 8 இட்லி சாப்பிடக்கூடாது, 3-4 இட்லி சாப்பிட்டா தப்பே கிடையாது. ஸோ நம்ம ஃபுட் வந்து is not a wrong kind of food. There is a tendency to blame the Indian kind of food and say Indian kind of food will cause diabetes. நம்ம திருச்சியில உட்காந்து சப்பாத்தி தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ரைஸை நிறுத்திடலாம். That is not correct. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் த நார்த் இந்தியன் ஃபுட், சப்பாத்தி, தால், இது ஒரு சப்ஜி, இது ஒரு வெஜிடபிள்ஸ், இது ஒரு இன்னொரு சப்ஜி. இது ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது கார்போஹைட்ரேட், தால் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் புரோட்டீன், விட்டமின்ஸ், இது வெஜிடபிள் ஃபுல் ஆஃப் விட்டமின்ஸ், இதுல வந்து இந்த வெஜிடபிள்ல புரோட்டீன். ஸோ யூ ஹேவ் எல்லாமே இருக்கும் பாருங்க. இதுல கொஞ்சம் ஆயிலும் இருக்கும், இதுலயும் ஆயில் போடுவாங்க கொஞ்சம். ஸோ யூ ஹேவ் ஃபேட், புரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட். ஸோ இட்ஸ் அ பேலன்ஸ்டு டயட். ஸோ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற பரம்பரையா சாப்பிடுற டயட் இஸ் வெரி வெரி குட் டயட். ஒன்லி திங் இஸ் நம்ம மாடரேஷன்ல இருக்கணும். மாடரேஷன்ல இருந்தா அது இந்தியன் டயட் இஸ் ஆக்சுவலி a very good diet. So we don't need to change the diet just because some particular item is very good, இது ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி அதை போய் சாப்பிட்டுட்டு நம்மளுக்கு பழகாத ஒரு ஐட்டம்ல, நம்ம ஜெனட்டிக்கலியே சாப்பிடாத ஒரு ஐட்டம்ல, நம்ம ஆன்செஸ்டர்ஸ் அது சாப்பிட்டதே கிடையாது, அது மாதிரிலாம் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த ஃபுட் சாப்பிடலாம். when you are very stressed, அப்ப சாப்பிடாதீங்க. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது சாப்பிடாதீங்க. postpone your food, take a fruit or something, postpone it, relax ஆகும்போது சாப்பிடுங்க. because when you are stressed, the digestive enzymes எதுவுமே செக்ரேட் ஆகாது, you will have a very poor digestion. அப்ப என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு அந்த நியூட்ரியன்ட் அப்சார்ப்ஷன் சரியா இருக்காது, ஃபேட் டைஜஸ்ட் ஆகாது. So you will have problems in digestion. So என்னைக்குமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும்போது don't take food, get out of that stress and then take food. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். don't overeat. that is, இதுல you look at the animal, இதுல மட்டும் unfortunately animals do better than humans. இப்ப இந்த lion will kill the prey. இப்ப ஒரு மானா இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கலாம், it will kill it, but it will take the meat only as much as it is hunger is satisfied. The moment the hunger is satisfied, it will move off. The remaining meat will be taken by the jackal, the remaining meat will be taken by the hyena or some other animal down the line. It's a cycle, animal cycle மாதிரி இருக்கும். So ஒரு killing வந்து ஒரு animal பண்ணும், that food will be shared by so many animals. கடைசியில வல்ச்சர் வந்து ரிமைனிங் இருக்கிற போன் இது சாப்பிடும். இப்ப அந்த எக்ஸ்ட்ரா மீட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது நாளைக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் சொல்லி இதை எடுத்துட்டு போய் அந்த ஒரு மரத்துக்குள்ள ஒழிச்சு வைக்கிறது கிடையாது. It can do that, but it doesn't do it. இது நம்ம நாளைக்கு ப்ரே கிடைக்குமா தெரியாது, ஃபுட்டு கிடைக்குமா தெரியாது. So why not store this food? மேபி நாளைக்கு உதவும் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்து வைக்கிறது கிடையாது. அந்த மொமெண்ட் இட்ஸ் appetite is gone, it moves away. இந்த ஒரு சின்ன இது அனிமல்ஸ்டே நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஹெல்த் எங்கேயோ போயிடும். நம்ம இந்த ஆட் நீங்க இந்த காமெடி நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க. இந்த சூரி காமெடி வெரி there's a competition to take the number of brotas. 52-54 புரோட்டா சாப்பிட்டு இருப்பாரு. இந்த எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி. ஸோ நிஜமா புரோட்டானா யூ கேன் டேக் இட், ஏன்னா புரோட்டால ஃபைபர் கிடையாது. அதனால என்ன ஆகும், யூ கேன் ஈஸிலி டேக் 12, 13, 14 எடுத்துட்டே போயிடலாம். பட் அப்படி செய்யக்கூடாது. அது மாதிரி திஸ் இஸ் வெல்கம் கிவன் டு த பிரைட் க்ரூம். திஸ் பர்சன் இஸ் அ பிரைட் க்ரூம் இன் ஆந்திர பிரதேஷ். அந்த ஃபாதர் இன் லா வந்து வெல்கம் கொடுக்குறாரு அவருக்கு. திஸ் இஸ் த ஃபுட் ட்ரே தட் இஸ் ஹேவிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம். இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஷோ ஆஃப் மாதிரி இருக்குது. இது மாதிரி யாரும் சாப்பிடவும் கூடாது, செய்யவும் கூடாது. because this is wrong, this is not the way we should be doing. அதுக்காக தான் இந்த போட்டோ போட்டிருக்கேன். that is, we should not overeat. அப்புறம் we come to this fruits. இப்ப நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் நல்லது,
இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்னு ஜென்ரல் மெசேஜ் இருக்கு. அதனால யூ ஃபைண்ட் இந்த பழமுதிர்ச்சோலை இதெல்லாம் நிறைய வந்துருச்சு. எல்லாரும் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுறாங்க. எவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருந்தாலும் பீப்புள் பை ஃப்ரூட்ஸ். வெஜிடபிள்ஸ் கூட அவ்வளவு வாங்குறதுல ஃப்ரூட்ஸ் கண்டிப்பா வாங்குறாங்க. இப்ப இந்த ஃப்ரூட்ல என்ன இருக்குன்னா ஃப்ரக்டோஸ்னு ஒரு சுகர் இருக்கு. சுகர்லயே டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சுக்ரோஸ், ஃப்ரக்டோஸ், குளுக்கோஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஸோ ஃப்ரூட்ல இருக்கிற சுகர் பேரு ஃப்ரக்டோஸ். இப்ப நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட சுகர் ரிக்குவயர்மெண்ட் நம்ம ஃபுட்லயே வந்துருது. இப்ப 4 இட்லி சாப்பிட்டுட்டோம், மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்டோம், நைட் சாப்பாடு, அதுலயே நம்மளுக்கு வேண்டிய சுகர் வந்து உடம்புக்கு கிடைச்சிடுறது. நம்மளோட டயட்லயே சுகர் நல்லாவே இருக்கு. இதுக்கு மேல நம்ம ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது, அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரக்டோஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அப்ப உடம்பு என்ன பண்றது, இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரக்டோஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னா இது ட்ரைகிளிசரைடா மாத்திடுது. Triglyceride is a type of cholesterol. So when we eat lot of fruits and we don't need that sugar, we get more triglyceride. So நீங்க அந்த lipid profile and the cholesterol test பண்ணி பார்த்தா triglyceride எங்கேயோ இருக்கும். நம்ம நினைப்போம் என்னடா நம்ம ஆயிலி ஃபுட்டை நிறுத்திட்டோம், நம்ம வெஜிடேரியனா இருக்கோம், எப்படி triglyceride ஏறுதுன்னு பார்த்தா it is the fruits. அதனால fruits வந்து overdo பண்ணாதீங்க. Just because it is good, don't overdo the fruits. So fruits are a good supplement. ஒரு supplement எடுத்துக்கலாம். should be taken whole தான். நான் 2-3 ஸ்லைட் நடந்து கட் பண்ண முடிஞ்ச வரைக்கும் if you can take it as it is அப்படியே எடுத்துட்டா நல்லது. fruit juice is a waste, total waste. அதனால fruit juice தயவுசெய்து சாப்பிடாதீங்க. ஃப்ரூட்டை முழுசா சாப்பிடுங்க, அப்பதான் அதுல சத்து. fruit juice is nothing but a vitamin water, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. and the moment you crush the fruit, the vitamin also is gone. so it's a colored water மாதிரி ஆயிடும். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பண்ணின உடனே it will be a vitamin water. நீங்க ஒரு half an hour கழிச்சு சாப்பிட்டா இட்ஸ் a colored water, that's all. so fruit juice சாப்பிடுறது is a waste unless உங்க வீட்டுல தாத்தா பாட்டி யாராவது இருக்காங்க, பல்லு ஒண்ணு கூட கிடையாது, கடிக்க முடியாது, அவருக்கு மட்டும் ஃப்ரூட் ஜூஸ் கொடுக்கலாம். பல்லு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஃப்ரூட்டை கடிச்சுதான் சாப்பிடணும். fruit should be chewed and fruits overdo பண்ணக்கூடாது. have it as a supplement and have it as a meal. மீலோட சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க, ஏன்னா மீல்ல ஆல்ரெடி சுகர் இருக்கு. நீங்க அதுக்கு மேல ஃப்ரக்டோஸும் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு இவ்வளவு சுகர் தேவையில்லை. சோ நீங்க தனியா யூ கேன் டேக் இட் அஸ் a செப்பரேட் மீல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு 11 o'clock ஒரு பசியா இருக்கு, ஒரு யூ நீட் a snack, you can take an apple. ஆர் ஒரு ஈவினிங் டைம்ல உங்களுக்கு ஒரு காஃபியோட ஒரு ஸ்நாக் வேணும்னு தோன்றது, you can take fruit as a snack. சோ அந்த மாதிரி ஒரு தனி மீலா எடுத்துங்க, தவிர வித் த மீல் எடுக்காதீங்க. and then don't waste money on exotic fruits. இப்ப ஸ்ட்ராபெரி அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க, மகாராஷ்டிரால இருந்து ஸ்ட்ராபெரி வருது, அங்கேருந்து இது தேவையில்லை. இந்த எக்ஸாட்டிக் ஃப்ரூட்ஸ்ல பெஸ்டிசைட் யூசஸ் மேக்சிமம். எவ்வளவு ஃப்ரூட் எக்ஸாட்டிக்கோ, எவ்வளவு ஃப்ரூட் காஸ்ட்லியோ, பெஸ்டிசைட் யூசஸ் மேக்சிமம். ஏன்னா அந்த ஃப்ரூட் வந்து இந்த பூச்சி வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த ஃபார்மர்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரே பெஸ்டிசைட் அண்ட் பெஸ்டிசைட் யூஸ் மேக்சிமம். ஸோ நிறைய தடவை பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்படியெல்லாம் பணம் செலவு பண்ணி ஓவர் அப்படி கிடைக்காத ஃப்ரூட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. என்ன சொல்றது, இப்ப எஜிப்ட்ல இருந்து வாங்குறது, சவுத் கொரியால இருந்து வாங்குறதுலாம் தேவையில்லை. ஸோ ஜஸ்ட் டேக் அ பனானா. இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அ ஃப்ரூட், ஒரு பனானா சாப்பிட்டாலே போதும். இங்க நம்ம பக்கத்துல உண்டாகிற பனானாவே போதும். கிடைச்சா சாப்பிடலாம், பட் அதுக்காக கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃப்ரூட்டை ப்ரொக்யூர் பண்ணணும்னு அவசியம். இதை பத்தி நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன், நியூட்ரியன்ட் டு கேலரி ரேஷியோ. ஸோ எந்த ஃபுட் இருந்தாலும் முதல்ல கம்பேர். இப்போ யூ ஹேவ் 2 choices. இது இஸ் அ பிஸா அண்ட் திஸ் இஸ் அ பனீர் பராட்டா, பனீர் ஸ்டஃப்டு பராட்டா. ஸோ யூ ஹேவ் அ சாய்ஸ். நீங்க பிஸா சாப்பிடலாமா, இது சாப்பிடலாமா? இப்போ உடனே உங்க மைண்ட்ல ஒரு நிமிஷம் நீங்க வெயிட் பண்ணும். இப்போ இது ஒரு பஃபேல இருக்கு, இல்ல யாராவது உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்கன்னா ஒரு செகண்ட் நீங்க சிந்திக்கணும், இது என்னது? திஸ் இஸ் டோட்டல் மைதா, மைதா பிளஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபேட், டூ மச் ஆஃப் ஃபேட். இது என்னது? இதுல வந்து பனீர், வெரி குட் புரோட்டீன், வீட், கார்போஹைட்ரேட். ஸோ நியூட்ரிஷன் படி பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் பெட்டர். த பனீர் பரோட்டா இஸ் பெட்டர் இன் நியூட்ரிஷன் கம்பேர்ட் டு அ பிஸா. You shouldn't get misled. நான் பிஸால சின்ன பீஸ் தான் சாப்பிட்டேன், ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் தான் சாப்பிட்டேன், அவ்வளவுதான். நான் இருக்கிறதுலயே சின்ன ட்ரையாங்கிள் தான் சூஸ் பண்ணேன். அது முக்கியம் இல்ல, எவ்வளவு நியூட்ரிஷன் சாப்பிட்டீங்க. So anytime go for a paneer paratha rather than a pizza. So that's the point I was trying to highlight. Look at the nutrition in the food, which carries more nutrition. அந்த food choose பண்ணுங்க. Even if the calories are a bit higher, பரவாயில்ல. எது நியூட்ரிஷனோ that is more important. அதே மாதிரி சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் அ பொட்டேட்டோ சிப்ஸ், நோ ஹார்ம், ஒன்ஸ் இன் அ வே சாப்பிடலாம். பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ரெடிமேடா வாங்குறதா, நம்மளா வீட்டுல பண்றதா? இது வந்து வீட்டுல பண்ண சிப்ஸ், இது ரெடிமேடா வாங்குறது. ரெடிமேடா வாங்குறதுல என்னதுன்னா லாட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் கெட் ஆடட், லாட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். அந்த நிறைய கெமிக்கல் வந்து அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. தேர் ஆர் சோ மெனி கெமிக்கல்ஸ் which are approved. Everything need not be shown on the label. அந்த லேபிள்ல வந்து அந்த மெயின் கெமிக்கல் மட்டும் இருந்தா போதும்.
அதை தவிர அன்னேம்டு கெமிக்கல் நிறைய இருக்கும். அந்த ஷைன் கொடுக்கறதுக்கு, அந்த டச் ஃபீல் கொடுக்கறதுக்கு, அந்த கலர் கொடுக்கறதுக்கு, so many you can yourself see the difference in the color. Lot of chemicals are added. இதுல கெமிக்கலே கிடையாது. So though it is not a very healthy food, but when you take potato chips, you fry it in your own house and take it. இப்போ வீட்லனா we will use oil once or twice. இப்போ ஆயில் வந்து எப்படின்னா மேக்ஸிமம் 2 தடவைக்கு மேல யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரையிங்ல. If you use more than twice, what happens is அந்த ஆயில்ல இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் குறைஞ்சு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஜாஸ்தி ஆகுது. the oil becomes toxic. நிறைய தடவை வயிற்று அப்டமன் சம்பந்தமான கேன்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் டியூ டு ரீயூஸ்ட் ஆயில். ஒரே ஆயில் திருப்பி 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 யூஸ், அந்த பிளாக் கலர் ஆற வரைக்கும் யூஸ் பண்றது வந்து இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபார் இந்த கேன்சர் ரிலேட்டடா. இப்போ வீட்டில் நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது 2 times தான் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் 2 times ஃபார் ஃப்ரைங். 2 தடவை ஆயிருச்சுன்னா டிஸ்கார்ட் தட் ஆயில், தூக்கி எறிஞ்சிருங்க. வேற இந்த கமர்ஷியல் ப்ரிப்பரேஷன்ல யூ ஹவ் நோ ஐடியா அவங்க அந்த ஆயிலை எவ்வளவு தடவை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, how many times they have fried. We just don't have any idea. And ரெண்டாவது, most of the time they would have used a palm oil which is a saturated fat, not very good for health. நம்ம என்ன கொஞ்சம் நல்ல ஆயிலை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ஸோ எனி டைம் யூ வாண்ட் a potato chips, fry it in your house and take it rather than buying a commercial branded kind of chips. Now we come to exercise. So exercise is a non-negotiable item for health. இதுல வந்து யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் வேண்டாம். It's something which everybody has to do whether they like it or don't like it. Anybody who says exercise இல்லாம weight குறைச்சு தருவேன், no need of exercise, is a fraud. Don't believe that person or that particular company which says நீங்க exercise பண்ணவே தேவையில்லை இருந்தாலும் weight குறையும். Is a total fraud. For good health you need exercise. For weight loss you need exercise. So that's very very important. 1 hour பண்ணா ரொம்ப நல்லது. அப்படி முடியலன்னா very busy individual 30 minutes per day. Even நீங்க ஒரு சாட்டர்டே சண்டே பண்ணலனா கூட பரவாயில்ல, 5 days a week. This is a minimum, but 1 hour per day பண்ணா very good. So let's look at the 3 items. Carbohydrate, protein, fat. இத பத்தி ஒரு கான்செப்ட்ஸ் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிப்போம். So carbohydrateல what we have to look for is a glycemic index னு பேரு. Glycemic index என்னதுன்னா சர்க்கரை ஏத்தக்கூடிய திறன். ஒரு சாப்பாடு வந்து நம்ம சர்க்கரை எந்த அளவுக்கு ஏத்துது, that is called glycemic index. And இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குல glycemic load னு பேரு. glycemic loadனா குவாண்டிட்டி, எவ்வளவு நம்ம சாப்பிடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நமக்கு பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப பிரியாணி ஒரு பிளேட்ல இவ்வளவு போட்டுட்டோம்னு வச்சுங்க, அப்ப ரைஸ் அது ஃபுல்லா இவ்வளவு ரைஸ் எடுத்துட்டா கிளைசிமிக் லோடும் ஹையா இருக்கு, கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸும் ஹையா இருக்கு. சோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சர்க்கரை ஏத்தக்கூடிய திறன் கம்மியான ஃபுட்டை சூஸ் பண்ணணும். அது என்னதுன்னா ரைஸ்னா பிரவுன் ரைஸ், அன்பாலிஷ்ட் ரைஸ். இது கிடைக்குது, இட்ஸ் அவைலபிள் இன் ஸ்டோர்ஸ் இன் ட்ரிச்சி. சோ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பாலிஷ்ட் ரைஸ் வந்து சாப்பிடுறது. பாலிஷ்ட் ரைஸ்ல என்னதுன்னா ஆல் த நியூட்ரிஷன், இந்த வெளியே இருக்கிற கவரிங்ஸ் ஆர் டேக்கன் அவே. கடைசியில் அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ஜெர்ம், அந்த எண்டோஜெர்ம்னு பேர், அது மட்டும் தான் இருக்கும். அது வந்து சர்க்கரை மட்டும் ஏத்தி விட்டுரும். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனாலதான் இந்த பாலிஷ் ரைஸ் நீங்க வெறும் அரிசி கூட சும்மா சாப்பிட்டு பாருங்க, நல்லா இருக்கும். இது ஸ்வீட்டிஷ். ஏன்னா மற்ற அவுட்டர் கவரிங்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எடுத்துடுறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கோ ஃபார் பிரவுன் ரைஸ் ஆர் அன்பாலிஷ்ட் ரைஸ் ஆர் செமி பாலிஷ்ட் ரைஸ். ஃபுல்லி பாலிஷ் போகாதீங்க. ஜவார், பார்லே, பாஜரா, ஹோல் வீட், ராகி, இது எல்லாமே வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இந்த லோவர் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ், சர்க்கரையோட ஏத்தக்கூடிய திறன் வந்து கம்மி. வேற பாலிஷ்ட் ரைஸ் வந்து சர்க்கரை பயங்கரமா ஏத்திடும். ரெண்டாவது ஒரு சின்ன ட்ரிக் என்னதுன்னா இந்த கார்போஹைட்ரேட்டோட புரோட்டீன் சேர்த்துக்கணும், ஃபேட் சேர்த்துக்கணும். அப்ப அந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் குறையும். தட் இஸ் நீங்க இட்லியோட புரோட்டீன்ங்கிறது சாம்பார்ல இருக்கிற பருப்பு, ஃபேட்டுங்கிறது இப்ப ஏதாவது தேங்காய் சட்னியில இருக்கிற தேங்காய், இதை சேர்த்து சாப்பிட்டா சர்க்கரை ஏறாது. பட் நீங்க இட்லியை வந்து வெறுமனையோ இல்ல அந்த மிளகாப்பொடியோட மட்டும் சாப்பிட்டா சர்க்கரை ஏறிடும். சேம் இட்லி வித் மிளகாப்பொடி, சுகர் வில் ரைஸ். சேம் இட்லி வித் சாம்பார் அண்ட் சட்னி, சுகர் வில் நாட் ரைஸ் தட் மச். அதுக்கு பேர் தான் இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து when you combine the carbohydrate with a protein with a fat, it reduces the glycemic index. Another thing நம்ம பாத்துக்க வேண்டியது, when the glycemic index is very high, இப்ப சர்க்கரை ஏத்தக்கூடிய திறன் ரொம்ப இருக்கு ஒரு ஃபுட்ல, அப்ப கம்மியா சாப்பிட்டுருங்க, டிக்ரீஸ் த லோடு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாயசம் கொடுக்குறாங்க, பாயசத்துல சுகர் நிறைய இருக்கு, சர்க்கரை ஏத்தக்கூடிய திறன் ரொம்ப ஜாஸ்தி, வெரி ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, டோன்ட் டேக் டூ மச் ஆஃப் பாயசம். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாயசம், டோன்ட் டேக் டூ மச், ஹாவ் a little quantity of payasam. So that is called, whenever the glycemic index becomes high, you decrease the quantity, so you are decreasing the glycemic load. So இந்த ஒரு கான்செப்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் எப்பப்போ ஹையா இருக்கோ
decrease the quantity which you take. For example, ஒரு மாம்பழம் வருது, பெஸ்ட் மாம்பழம், வெரி குட். ஆனா என்னன்னா சுகர் டக்குன்னு ஒரு பலாப்பழம் வருது சீசன்ல, சுகர் பயங்கரமா ஏத்திரும். பட் யூ லைக் பலாப்பழம் வெரி மச், ஃபைன், வெரி குட், there's no harm, நீங்க சாப்பிடுங்க, ஆனா கொஞ்சம் கம்மியா சாப்பிடுங்க. Because the glycemic index of palaparam is very high, so decrease the quantity you are going to take, so decrease the load. அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த ஹை glycemic index food இருந்தா try to take it after exercise or first thing in the morning. So suppose யாராவது வந்து உங்க abroadல இருந்து வராங்க, they are buying some dark chocolate or buying you some very costly biscuits or something like that, ஒரு ரொம்ப high quality biscuits வாங்கிட்டு cookies வாங்கிட்டு வராங்க, and you don't want to disappoint, கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க யூஎஸ்ஏல இருந்து. அப்ப எப்ப சாப்பிடுறது அந்த ஹை கிளைசமிக் எப்ப சோ அப்படி குக்கி சாப்பிடணும்னா you have an exercise in the morning, எக்ஸசைஸ் முடிச்சோனே சாப்பிடுங்க. பிகாஸ் எக்ஸசைஸ் முடிச்சோனே நீங்க ஹை கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் சாப்பிட்டாலும் நம்ம உடம்பு will be able to assimilate that glucose easily, or take it as the first thing in the morning. காலையில மெட்டபாலிசம் மேக்ஸிமத்துல இருக்கும், அப்ப சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு அவ்வளவு கெடுதல் பண்ணாது. So whenever you have a high glycemic index food, try to take it just after exercise. இதுதான் இந்த கிளைசெமிக் லோடுங்கிறது. சப்போஸ் யூ ஹேவ் பிரியாணி, இது வந்து ஹை கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ். அப்ப நீங்க இந்த ஹோல் குவான்டிட்டியை நீங்க ஒரு ஆள் சாப்பிட்டா ஒரு கிளைசெமிக் லோடு எங்கேயோ போயிடும். அப்ப என்ன ஆகும், சுகர் ரைஸ் ஆயிடும், பான்கிரியாஸ் மேல ஸ்ட்ரெயின் வரும், ஃபாஸ்டா நம்மளுக்கு டயபிட்டிஸ் வரும். ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் த ரைஸ் வி டேக் ஹேஸ் டு பி ரெடியூஸ். அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க போட்டிருக்கோம். திஸ் வில் பி a balanced kind of thing. எல்லா ஐட்டமும் இருக்கும், ஸ்வீட் டிஷ் ஐட்டமும் இருக்கும், மத்த ஐட்டமும் இருக்கும், ஆனா அந்த குவான்டிட்டி will be less. So the serving quantity should be right to reduce the glycemic load. Now let's look at protein. So the protein வந்து very important for lean body weight, very necessary for muscle bulk, muscle strength. Exercise பண்ணின உடனே protein சாப்பிடணும். So when should you take the protein? So for example, it could be milk for somebody, it could be an egg, it could be a high protein item. எப்ப எடுத்துக்கணும்? Ideally you do your exercise and then immediately take a protein just after the exercise. That is the best. ஏன்னா அந்த டைம்ல தான் muscle breakdown ஆகும், muscle repair ஆகும். அந்த டைம்ல தான் you need the protein. The protein beautifully body வந்து assimilate பண்ணிக்கும் for the muscle strength. அதே the protein வந்து ஓவரா சாப்பிட கூடாது. நம்ம protein நம்ம டயட்ல 25-30% தான் நம்மளுக்கு வேணும். If we take too much protein, the protein gets converted into fat by a process called deamination. So நம்ம protein நல்லதுன்னு சொல்லி ஓவர் protein சாப்பிட்டா actually we will be increasing the fat. So நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம fat ஆக மாட்டோம். So too much protein also is not good. Too much protein in old people, not very good. And the old people, they don't need too much protein. நம்ம அது தெரியாம என்ன பண்றோம், most of the protein drinks வயசானவங்களுக்கு தான் பிடிச்சு கொடுக்குறோம். இப்போ வீட்டுல கூட இப்போ ப்ரோட்டீன் எக்ஸ் இருக்கும், நம்ம பையனோ யாரோ வந்து அதை எடுத்துக்கப்பா, அதை எடுத்ததோட அது தாத்தாக்கு அது பாட்டிக்கு அது வந்து அவங்களோட ட்ரிங்க், நீ பூஸ்ட் சாப்பிடு அப்படின்னு will be protecting that protein drink only for the seniors. Actually ஒரு தடவை சாப்பிட்டா தப்பு இல்லை, but when we overdo protein in older people by giving them frequent protein drinks, actually we are pushing them towards kidney failure. The kidney cannot tolerate so much of protein in an old man. Young man பரவாயில்ல, அதனால old peopleல protein overdo பண்ணாதீங்க. You will be actually creating a situation for a kidney problem. Protein யாருக்கு ரொம்ப தேவை அப்படின்னா growing children, young people. So school children, college children and people who are into sports, into athletics, இவங்களுக்கு தான் protein நிறைய தேவை. மற்ற ரெகுலர் ஒரு செடென்டரி பிசினஸ்மேனுக்கு ஹெவி protein தேவையில்லை. ஸோ அதனால உங்களோட டைப் ஆஃப் ஜாப் பாத்துங்க, protein யாருக்கு மேக்சிமம் தேவைங்கிறது உங்க குழந்தைங்களுக்கு அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிறவங்களுக்கு தான் மேக்சிமம் protein தேவை. இந்த புரோட்டீன்ல வந்து வெஜிடேரியன் சோர்ஸ் இருக்கு, நான்வெஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, ரெண்டுலயும் புரோட்டீன் நிறைய இருக்கு. நான்வெஜ்ல ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அந்த புரோட்டீனோட சேர்த்து ஃபேட் வந்துடுறது அண்ட் ஃபைபர் குறைஞ்சிடுறது. அப்ப இஃப் யூ கம்பேர் ஹெட் டு ஹெட் பார்த்து ஒரு வெஜிடபிள் புரோட்டீன், அனிமல் புரோட்டீன், the vegetable protein is better because it does not have fat. நான்வெஜ்ல புரோட்டீன் இருக்கு ஆனா கூட ஃபேட் வந்துடுது, which we don't want, and ஃபைபர் கிடையாது. So we want a fiber item as well as fat irukku kudadu. So vegetable proteins are slightly superior than a non-veg protein. Then we cross through fats. Ipa fats la rendu type irukku, saturated, unsaturated. Saturated examples are butter, ghee, coconut oil, palm oil. These are not very good for the body. Konja small amount is okay. So idu evlo eduthikalam, ipa saturated fat evlo eduthikalam appadina இந்த நார்த் இந்தியால தடுக்கான்னு சொல்லுவாங்க. தடுக்கா நம்ம ஊர்ல தாளிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். அந்த தாளிக்கிறதுக்கு கீ போட்டுக்கலாம்.
So that much ghee is quite okay for everybody, unless somebody is very sedentary. Sedentary na suppose ஒருத்தர் கால்ல fracture ஆகி படுத்தே இருக்காரு, நடக்கவே முடியல அவராலன்னா அவருக்கு போய் கீ கொடுக்க தேவையில்லை. So give ghee only for physically active people as a தடுக்கா. அந்த தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் கீ வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். Even if he is a heart patient கூட ஒரு that அந்த தாளிக்கிற அளவுக்கு போடுற கீ is quite okay. Then unsaturated fats are better. Saturated fat விட unsaturated are better. அதுல ரெண்டு டைப்ஸ், முஃபா புஃபான்னு பேரு. இந்த முஃபாங்கிறது வந்து பீனட் ஆயில், நம்ம கடல் எண்ணெய், ஒலிவ் ஆயில் எக்ஸெட்ரா, ரைஸ் பிராண்ட்லாம். புஃபாங்கிறதுல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு, ஒமேகா 6, ஒமேகா 3. ஒமேகா 6 எக்ஸாம்பிள் வந்து சன்ஃபிளவர் ஆயில், சோயாபீன் ஆயில். ஒமேகா 3 வந்து வால்நட்ஸ், ஃபிஷ், ஃபிளாக்ஸீடு. ஐடியலா நம்ம ரெண்டும் சாப்பிடணும், ஒமேகா 6 இருக்கணும், ஒமேகா 3 இருக்கணும். ஈக்குவலா சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பட் நம்மளோட கைண்ட் ஆஃப் டயட்ல என்னதுன்னா we take more of omega 6 and very little of omega 3. அதனாலதான் நம்மளோட நிறைய ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ரத்த குழாய் அடைப்புகளுக்கு எல்லாம் காரணம் ஒமேகா 6 ஓவரா சாப்பிடுறதுனால. ஸோ நம்ம ஒமேகா 3 கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒமேகா 3 எதுல நிறைய இருக்குன்னா இந்த 3 ஐட்டம். ஸோ நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க ஃபிஷ் நல்லா சாப்பிட்டுக்கலாம், ஃபிளாக்ஸீட் சாப்பிடலாம். வெஜிடேரியன்ஸ் வால்நட்டும் ஃபிளாக்ஸீடும் சாப்பிடலாம். ஸோ கொஞ்சம் ரெகுலரா ஒரு வால்நட் இன்டேக் இருக்கிறது நல்லது ஃபார் ஒமேகா 3. ஏன்னா பாடி cannot make omega 3, அதனால it has to come from outside. And நம்ம நேஷன் வைஸா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒமேகா 3 ரொம்ப கம்மியா சாப்பிடுறோம். அண்ட் இதுல ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட், ஒமேகா 3 கேப்சியூல் சாப்பிடாதீங்க. டேக் நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா 3. கேப்சியூல் சாப்பிட்டா யூஸே கிடையாது. ஸோ unnecessarily don't waste money on huge big capsules of omega 3. Take natural source, walnuts, flaxseed, fish. இப்ப இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு இருக்க டவுட் இருக்கும், எந்த ஆயில் சார், எது சார் பெஸ்ட் ஆயில், எவ்வளவு சாப்பிடலாம்? இதுல வந்து there's nothing called this is the best oil. Ideally multiple oils should be used. So for example, நீங்க வந்து லஞ்சுக்கு வந்து you can use கடலெண்ணெய், டின்னருக்கு you can use sunflower oil. அப்ப என்ன ஆகுது, இது வந்து முஃபா ஆயில் வந்துருது, ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு புஃபா வந்துருது, ரெண்டுமே கம்பைண்டா வருது. What is important is use less oil. எந்த நல்ல ஆயிலா இருந்தாலும் use less. That is very important. மேக்சிமம் வந்து ஒரு கப்பலுக்கு வந்து 1.5 லிட்டருக்கு மேல 1 மந்த்க்கு போக கூடாது. மேக்சிமம் 1 மந்த்ல 1.5 லிட்டர். சில்ட்ரனுக்கு மட்டும் கீ நல்லாவே கொடுங்க. டோன்ட் ஹெசிடேட். சில்ட்ரனுக்கு கீ ரொம்ப நல்லது. இட் இஸ் நீடட் ஃபார் தியர் பிரெயின், ஹேர், போன், ஸ்கின், எல்லாத்துக்குமே கீ ரொம்ப நல்லது. ஈவன் இந்த செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸுக்குமே கீ ரொம்ப நல்லது. அதனால சில்ட்ரனுக்கு கிவ் லாட் ஆஃப் கீ. யூஸ் கீ as தடுக்கா or seasoning. and healthy fats, இது வந்து healthy fats என்ன, fish, egg, peanut, almond, walnuts. இந்த மாதிரி fat வந்து தப்பு கிடையாது. டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணக்கூடியது trans fats. இப்ப இது வந்து ஒரு dangerous kind of fats. This is directly related to heart attack, directly related to blockage in the arteries, ரத்த குழாய் அடைப்புகள், directly related to sugar, diabetes. So அதனால this is the thing which we should totally avoid. இது வந்து எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், சீஸ் பர்கர், பைஸ், இந்த சிக்கன் நகட்ஸ், வனஸ்பதி, டால்டா யூஸ் பண்ணவே கூடாது, டோனட்ஸ், ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டெசர்ட்ஸ், சால்ட்டி ஸ்நாக்ஸ், இந்த பேஸ்ட்ரீஸ், பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், ஃப்ரைட் ஃபுட், பாஸ்தா, பிரெட், இதுல எல்லாத்துலயும் டிரான்ஸ் ஃபேட் இருக்கு. இந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. லைக் when take it once in a week, லிமிடெட் குவான்டிட்டி. ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சமா சாப்பிடலாம். ரெகுலர் இன்டேக் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். When children ask for noodles, this is again a big thing. Ella children noodles veno. Advertising also makes people like noodles. Idhula or dangerous thing which we don't realize is they are very very high in salt. Very high in salt. For example, one noodles package idhula it contains 1760 milligram of sodium. That is நம்ம 5 gram தான் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடலாம். This one noodle dish given to children takes care of 88% of their salt requirement. Single dish, ஒரு டிஷ் வந்து அவ்வளவு கொடுத்துருது. So it's very high in sodium. அந்த நூடுல்ஸ் அடிக்கடி சாப்பிடுற குழந்தைங்க will get hypertension at a much earlier age. So this is one thing we have to keep in mind. Being parents, நம்ம இத ஒரு மைண்ட்ல ரொம்ப இதா வச்சுக்கணும். Noodles is not at all good for health. It contains too much of salt. And ரெகுலரா நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டா ஹைப்பர்டென்ஷனுக்கு நல்ல ஒரு இட்ஸ் a very வரப்பிரசாதம் மாதிரி வந்துடும் ஹைப்பர்டென்ஷன் வெரி ஏர்லி ஏஜ்ல. சரி, அப்ப என்ன கொடுக்கலாம்? ஏன்னா குழந்தைங்க they are often asking for a snack. What are the options we have? நூடுல்ஸ் தான் பிடிக்குது அவங்களுக்குன்னா other alternatives to snacks are ஒன்னு fruits, egg, any type of egg preparation, puffed rice, இந்த பொரின்னு சொல்லுவாங்க, ரைஸ் பொரி, போஹா, அவல்னு சொல்லுவாங்க, அடை,
Adai is a very good item. நம்ம பண்றது நிறுத்திட்டு நிறைய பேர் நம்ம அடை சாப்பிடுறது இல்ல. Adai is a very good item because it contains 2 or 3 type of பருப்புகள். So it has lot of protein, carbohydrate, protein, fat எல்லாமே சேர்ந்தது. Adai is very good snack for children especially. Less stuffed chapati, upma is very good, semia is good for children. So snack na இது மாதிரி ஏதா பண்ணி கொடுங்க. Don't go for noodles. அதுல டைம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா you can prepare, but இதுல வந்து மட்டும் டைம் பார்க்காதீங்க. இது what is important is nutrition. You have a responsibility towards your children and it is your duty to guide them on the right path. So just because they like noodles, நம்ம noodles வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்க கூடாது. இப்போ இந்த salt வந்து எங்க இருந்து வருது நம்ம குக்கிங்லன்னு பார்த்தா, நம்ம குக்கிங் இந்த yellow color தான் குக்கிங். Home cooking contributes only 5% of the salt. So பாருங்க salt வந்து home cookingல ரொம்ப கம்மி. Maximum salt எதுல வருது? Processed and restaurant food. Processed foodனா அந்த jams, sauces, tomato sauce, and anything coming from a factory is called a processed food. அதுல தான் பாத்தீங்கன்னா bulk of our sodium comes through the processed food and restaurant food. இது நம்ம குறைச்சிட்டாலே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட salt intake normal ஆயிடும். இந்த WHO says that if we control our salt, and நம்ம 5 gram recommendation கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதுக்குள்ள வந்துட்டோம்னா 250 million lives can be saved every yearங்கறாங்க. Just see the number. Just in the salt ஒண்ணு மட்டும் குறைச்சா எவ்வளவு நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க. நம்ம வந்து இந்தியால வந்து we take around 10 to 11 grams of salt per day, whereas what is recommended is 5 gram. So இதுல என்ன ஆகுது? Lot of hypertension, lot of kidney failure. So hypertension, BP and kidney failure is a result of taking too much salt. So இப்ப நம்ம நிறைய மேட்டர் சொல்லியிருக்கோம். அப்ப சம்டைம்ஸ் யூ மே சே சார் ரொம்ப குழம்பி போறது என்ன சார், சிம்பிளா சொல்லுங்க சார், நான் இப்ப சப்பாத்தி சாப்பிடலாமா கூடாதா, பூரி சாப்பிடலாமா கூடாதா? சோ அதுக்காக இந்த 2 ஸ்லைடு, ஒன் ஆஃப் தி லாஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ் இது. சோ என்னென்ன ஐட்டம் எப்பப்ப சாப்பிடலாம், எவ்வளவு சாப்பிடலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வீட் வந்தா என்ன பண்றது? சோ ஈட் இட் ஆஸ் அ மீல், நாட் வித் அ மீல். சோ இன் பிட்வீன் மீல் சாப்பிடலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்சுக்கும் நடுவுல சாப்பிடலாம், இல்ல லஞ்சுக்கும் டின்னருக்கும் நடுவுல சாப்பிடலாம். ஆர் ஃபர்ஸ்ட் திங் இன் த மார்னிங், காலையில முதல்ல வேணா ஒரு ஸ்வீட் சார், நாட் டெய்லி, அப்படி ஏதாவது ஸ்வீட் வீட்டுல பண்ணினாங்கன்னா சொல்றேன். ஆர் ஒன்ஸ் அ மந்த், ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடலாம். சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்வீட் நம்மளா பண்றது இல்ல, கிஃப்டா வரும். So somebody will gift us a box of sweets. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதுல எந்த ஸ்வீட் பிடிக்கும்னு பார்த்து ஒரே ஒரு பீஸ் எடுத்துடணும். பிகாஸ் we like the sweet and then immediately distribute பண்ணிடணும். உங்க வீட்டுல ஆட்கள் இருக்கா, கட 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 டிஸ்ட்ரிபியூட், பிகாஸ் அது இருக்கக்கூடாது, இருந்தா நீங்க இன்னொன்று சாப்பிடுவீங்க. So take one, distribute the others. உங்க வீட்டுல ஆட்கள் இல்லையா, நெய்பர் கொடுங்க, யாருக்கு வேணா கொடுங்க, சர்வன்ட் மேட் கொடுங்க, அயன் டோபிட்ட கொடுங்க, பட் give it away. Distribute the sweet so that you don't have sweets at home. Do not store the sweet, because store பண்ண கண்டிப்பா நீங்க டெய்லி ஒன்னொன்னு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க. Then puris is a very good item. You can take puri once a month. Samosa, pakoda, bhujia எல்லாமே எடுத்துக்கலாம், but have at home once a week எடுத்துங்க. Physically active people எடுத்துங்க. Physically inactive தாத்தா பாட்டிக்கு புஜியா போய் கொடுக்காதீங்க, ஆர் போய் சமோசா கொடுக்க, டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம். அதனால இஃப் somebody is physically active they can have. Physically inactive, பெட் ரிடனா ஒருத்தர் இருக்காரு, சமோசா கொடுக்கிறது is really a wrong thing to do. So physically inactive peopleக்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம் கொடுக்காதீங்க. பிஸ்கட் எப்ப சாப்பிடலாம்? சில்ட்ரன் பிஸ்கட் தைரியமா சாப்பிடலாம், ஏன்னா they are already moving about so much. Children can take biscuits boldly. Adults வந்து பிஸ்கட் அவ்வளவு சாப்பிடக்கூடாது. சரி, எப்ப சாப்பிடலாம்? ஆஃப்டர் ட்ரெக்கிங். That means heavy exercise நிறைய பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிஸ்கட் சாப்பிடலாம். ஆர் உங்களுக்கு பிஸ்கட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் a week. இந்த டெய்லி பிஸ்கட் சாப்பிடுறது is wrong. இப்போ நீங்க டீ காஃபியோட மார்னிங் 2 பிஸ்கட், ஈவினிங் 2 பிஸ்கட் is really wrong, because biscuit is after all nothing but trans fat, hydrogenated vegetable oil. It is dalda. Baking full of dalda. மலேசியாவோட palm oil பூரா நம்ம தான் வாங்குறோம். The bulk of the palm oil from Malaysia is taken by Britannia, the ITC and the Sunfeast and all these big companies take it for baking their biscuits and cookies. So don't take biscuits daily. Once a week உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா, இல்லனா after exercise. Cakes and pastries once a month தான். Pizza one slice as a meal, ஒரு மீலா சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த கேவியட் மட்டும் பாத்துங்க, if no other food is available, வேற எந்த சாப்பாடுமே கிடைக்கல அப்படின்னா பிஸ்ஸா சாப்பிடலாம். So you can see how bad a food it is when I am telling வேற எதுவுமே கிடைக்கலன்னா, எது கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல சாப்பிட்டுக்கலாம், பட் பிஸா வேண்டாம். So ஒண்ணுமே கிடைக்கலன்னா okay, pizza is okay. Then small recommendations: cut down the intake of polished rice, white sugar. ரைஸ் சாப்பிடும் போது வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சேர்த்துங்க, கீரை சேர்த்துங்க, தால் சேர்த்துங்க, எக், சோலே, சுண்டல்,
இப்ப இதை சேர்த்து சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் குறையும், சர்க்கரை ஏறாது. அதர்வைஸ் ரைஸ்ல அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இல்லை, இதோட சேர்த்து சாப்பிடணும். ஸோ ரசம் நம்ம தப்பு என்ன பண்றோம்னா ரசம் சாதம் அப்பளம், மோர் சாதம் ஊறுகாய். ஸோ அந்த கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸை கவுண்டர் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ வி ஹேவ் டு ஆட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வித் ரைஸ். அப்ப நம்மளுக்கு சர்க்கரை ஏறாது. அவாய்ட் ஹோட்டல் ஃபுட், அவாய்ட் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட். எக்ஸசைஸ் 1 hour அட்லீஸ்ட் 5 times a week. ரைஸ் ரொம்ப சாப்பிடாதீங்க, செகண்ட் ஹெல்பிங் தேர்ட் ஹெல்பிங் எல்லாம் வேண்டாம். Do not eat too much rice at one time. பாப்பட், அப்பளம், சிப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து once a week போதும். So maybe Sunday அன்னைக்கு you can have papad. மத்த நாள்ல you need not have any fried item. So thank you very much. கொஞ்சம் the lecture went out of time, கொஞ்சம் across my time limit. I think I've given you some conceptual ideas which I hope will be useful for you to take better care of your family and your children. Thank you very much. Thank you sir. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. டைம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆனாலுமே யாருமே வந்தவங்க யாருமே வெளியே போகல. 36 பேர் வந்தாங்க, 36 பேரும் வெளியே போகாம இருந்து ரொம்ப அமைதியாக கேட்டிருந்தாங்க. எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ். யாராவது கேட்கணும்னா டாக்டர்கிட்ட அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். Can you able to hear me? Yeah. Yes. நீங்க டெய்லி வீட்டுல சாப்பிடுறது ரசம், அரிசி சாதம் இதெல்லாம் சாப்பிடுறீங்க. இது ஒரு மீட்டிங்காக வெளியில போறோம், பாம்பே, டெல்லி, கல்கட்டா மாதிரி போகும்போது அங்க போறது டிஃப்ரெண்டா பிரெட் ஐட்டம்ஸ் அது மாதிரி இருக்குது. அது மாதிரி மீட்டிங் போற அன்னைக்கு அதெல்லாம் சாப்பிடலாமா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அன்னைக்கு? இது once in a way no problem sir, you can take. only thing you கொஞ்சம் அங்க we can use our discretion, கொஞ்சம் குவாண்டிட்டி நம்ம பாத்துக்கலாம். நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஐட்டம், அதனால தான் நான் சொன்னேன் eat right தான். நம்ம அந்த அவைலபிள் ஐட்டம்ஸே பாருங்க, எதுல மேக்ஸிமம் நியூட்ரிஷன் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்க. சப்போஸ் அன்பார்ச்சுனேட்லி எல்லாமே வந்து ஹை கேலரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வி கோ அப்ராட்னு வச்சுங்க, எல்லாமே இந்த பிரெட் ரிலேட்டடா இருக்குன்னா கொஞ்சம் யூ கேன் கம்பைன் இட் வித் an egg or some other item so that அந்த கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் குறையும். பட் ஒன்ஸ் இன் a way நீங்க சொல்ற தப்பே கிடையாது. நீங்க சொல்ல ஒரு மந்த்ல ஒரு 2 நாள் அப்படி இருக்குன்னா நோ ப்ராப்ளம். That is not a problem. It shouldn't be a regular affair. Sir, good evening, doctor. This is Irshad, Rotary Club of Royal. Sir, the milk வந்து எந்த டைம்ல எடுத்துக்கிறது preferred sir? Early morning எடுத்துக்கலாமா இல்ல after before bed எடுத்துக்கலாமா sir? இல்ல sir, before bed கூடாது. தோ நம்ம ட்ரெடிஷனலா அப்படிதான் பண்றோம். But ideally it should be taken after exercise. So நீங்க மார்னிங் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்களா, எக்ஸசைஸ் முடிச்சோனே you should take a glass of milk. Glass of milk எடுக்கணும்னு இல்ல, some protein has to be taken. இப்ப people who take egg is a good option. வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து protein source வந்து கம்மி தான். அப்ப vegetarians can opt for milk after exercise. That is the best time to take milk because அந்த protein வந்து அப்படியே will go for the muscle strength and muscle repair. Whenever we exercise there is a muscle breakdown actually. அதனால தான் நம்மளுக்கு ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணா கொஞ்சம் லைட்டா அங்கங்க பெயின் வரும். That is due to a muscle breakdown. So திருப்பி நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும், ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அந்த ரிப்பேருக்கு we need a good protein. So the best time to take milk is just after the exercise. Whenever you exercise, அது என்ன டைம் வேணா இருக்கலாம். இப்போ நீங்க ஈவினிங் பண்றீங்கன்னா ஈவினிங் மில்க் எடுத்துக்கலாம். Thank you doctor. டாக்டர் நான் பாபு. நார்மலா இப்ப எல்லாரும் பெட் காஃபின்னு காலையில எந்திரிச்சோன்னு பிரஷ் பண்ணோன்னு காஃபி குடிச்சிடுறோமே. No problem sir. I mean if you feel that it gives you a stimulationனா உங்களுக்கு அந்த தூக்கத்துல இருந்து it makes you alertனா எடுத்துக்கலாம். அதுல தப்பு இல்ல. There is no problem in taking coffee or tea in the morning for if it suits you and if you feel active after that. அதனால தப்பு இல்ல. காஃபி நிறைய தடவை சாப்பிடுறீங்கன்னா மில்க் தனியா தேவையில்லை. If you take like 2-3 coffees a day then you can maybe avoid milk. ஏன்னா டூ மச் ஆஃப் டயரி ஆயிடுறது. நீங்க காஃபியும் சாப்பிட்டு மில்க்கும் சாப்பிட்டா, ஏன்னா மில்க் இஸ் மோர் ஆஃப் அ சேச்சுரேட்டட் ஃபேட். ஸோ டூ மச் ஆஃப் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டா போயிடும். Good evening, Doctor. Excellent speech. Enjoyed the speech. First a few minutes I missed it because of a national level meeting, and I am very particular that I should attend the meeting. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க, நிறைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் இருந்தது. நீங்க சொன்னதுலேயே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நம்மளுக்கு தேவையில்லாத, அதாவது நம்ம டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஃபுட் எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இதெல்லாம் டயட்னு சொல்றோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சிம்பிளா 2 இட்லி ஒரு வடை சாப்பிட்டா போறோம், அது எல்லாமே இருக்கு. நம்ம சவுத் இந்தியன் ஐட்டம், இந்தியன் ஃபுட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் அவர் டயட் சொன்னீங்க. அந்த பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ டாக்டர். ஐ என்ஜாய்ட் யுவர் ஸ்பீச்.
Magesh பேசு. Dr. AVS, it was a beautiful evening spent online, hearing to your watching your presentation and hearing to your words. Because of your presentation today, I believe my wife, because she keeps pushing me not to eat this and not to eat that. So today, actually, I'll thank my wife also for what you actually told. But when we hear it from the doctor, we all agree that what it is, it's correct. Doctor, we'd be very happy if you could share this presentation so that we can go through it again and again, and probably we can show it to our kids also. Yes, because the new generation is more happy eating pizzas than burgers. Yes, you are very right. I think the session has been recorded, and it can be shown to all of your wives and all your children. I think that will be really a good idea. Because and doctor, one more thing. You spoke about eating habits, but I think a little bit mention about the water intake could have been included, doctor, because there are a lot of water therapies available these days. So if you could just throw some light on that, doctor. In the mindful eating or concepts, water is an important part. Actually, in the initial part of the talk, I was talking about the mindful eating, where water intake should be there before we start the food, during the food also, because it helps in satiety. That is, water kude saapittu irundha namakku seekiram vayar vandu distant ஆகி நமக்கு போதும்னு தோணும். Water சாப்பிடலனா we will tend to take more food. So water intake should be there to reduce the quantity of food we are taking. Thank you, doctor. Sir, one second. Hello. Yes, sir, madam, கேளுங்க. இல்ல வேற யாரோ கேட்டுட்டு இருக்காங்க. நீங்க கேளுங்க, சோதரா. நான் பர்வதம் பேசுறேன். பேசுங்க. சுஜாதா பேசுங்க. Good evening, sir. Good evening. We are used to have curd rice in the nights. டின்னருக்கு தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு பழக்கம். அது நல்லதா இல்லையா அதான் தெரிஞ்சுக்கணும். அது தப்பு இல்ல, பட் அதோட அக்கம்பனிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். So curd rice சாப்பிடுறது is not wrong. You have to have a protein along with that. Which means நீங்க ஏதாவது ஒரு சுண்டலோ இல்ல if you take non-vegனா egg இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு protein source இருக்கணும், அப்புறம் vegetable ஏதாவது இருக்கணும். So two things இருக்கணும் அதோட சேர்ந்து. So எது தப்புனா தயிர் சாதம் ஊறுகாய் வந்து தப்பு. Because தயிர் சாதம் ஊறுகாய் will raise your blood sugar. The glycemic index will be very high. But either you combine that தயிர் சாதம் with some protein source. It could be a dal, it could be some kind of you have to find out which protein goes well with that. சுண்டலா இருக்கலாம், அது மாதிரி or some பன்னீரா இருக்கலாம், or அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு protein source இருக்கணும், வெஜிடபிளும் இருக்கணும் கூட. So when you take அந்த ஒரு வாய் நம்ம சாதத்தோட ஒரு காய் ஒரு வாய் காய் இருக்கணும், இல்ல ஒரு வாய் நம்ம சாதத்தோட கொஞ்சம் அந்த சுண்டலோ அந்த எக்கோ சம்திங் இருக்கணும். So each morsel of the rice should be along with the vegetable, along with something. அப்ப அந்த ஒரு வாயோட நம்ம அந்த புரோட்டீன் இதை கம்பைன் பண்ணும்போது சுகர் அவ்வளவு ஏறாது. சோ அதனால வெஜிடபிள்ஸ் நிறையவே பண்ணணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம 10 வாய் சாப்பிட்டோம்னா 10 வாய்க்கு உண்டான வெஜிடபிளும் அந்த புரோட்டீனும் இருக்கணும். அதுதான் ஒரு சின்ன ட்ரிக் நம்ம பண்ணணும். Along with the rice or wheat, see that you have protein and vegetable and some keerai also. Keerai, vegetable, protein. இந்த மூணு இருந்துட்டா it makes your food very balanced. Thank you, sir. அண்ணா பிரசிடென்ட் சுகுமார் சார் சொல்லுங்க சார். இது இந்த சாரோட ஸ்பீச் ரெக்கார்டர் வெர்ஷன் இருந்தா இந்த லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுங்க நம்ம கிட்ட உங்களுக்கு. கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க, குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. Thank you. Yes sir. It's better நம்ம எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஐ மீன் வைஸ் அண்ட் பிரைமரி we have an AND group அதுல கூட ஷேர் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும். Sure. It's very useful, doctor. Thank you so much for your wonderful speech. Absolutely great. Thank you. Dr. AVS, one question. This is Nagarajan. காலையில எம்டி ஸ்டமக்ல கிரீன் டீ எடுத்துக்கிட்டா அல்சர் வரும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்களே, அது கரெக்டா? இல்ல if green tea suits you, it is good. Green tea is antioxidant, but green tea எடுத்துட்டு மத்த டீ சாப்பிட கூடாதுன்னு இல்ல. What is very important is try to get the best quality tea. டீல மட்டும் ஒரு சின்ன, since you asked the question, டீல மட்டும் நம்ம we have to search for the best quality tea. Unfortunately, the tea available in our country is not the best quality. The best quality goes mostly abroad or
It is available in countries like Sri Lanka. அது மாதிரி நம்மளோட பெஸ்ட் டீ எல்லாமே goes out. நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது is called blended tea னு பேரு. ஸோ நீங்க டீயோட பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா it will be CTC blended tea. ஸோ இந்த blended tea என்னதுன்னா இப்போ நம்மளோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசாம், டார்ஜிலிங், they are the best quality in India. But that will be too costly. இப்போ நீங்க வந்து பியூர் அசாம், பியூர் டார்ஜிலிங் போட்டீங்கன்னா it will be too costly for the common man. ஒரு lower middle class person cannot buy that tea. It will be too costly. அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா they blend it with what அப்படின்னா lower quality teas. So you might have seen auctions happen in Kunnur, Mysore, Ooty ல எல்லாம் auction நடக்கும். So where the lower quality teas will be sourced and 10% இந்த Assam tea எடுத்துட்டு they will mix it with the 80% or 90% of lower quality teas. So that's called a blended tea. The blended tea அவ்வளோ பெஸ்ட் கிடையாது. So the tea we often drink in our India is not the best quality tea. The best quality tea is a single plantation tea னு பேரு. So முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் we have to do some homework. Single plantation trees are teas available in Sri Lanka. Sri Lanka ல வந்து ஒரே plantation blending இருக்காது. The tea will be from a single plantation and எவ்வளோ ஹைட்ல இருக்கோ higher the அந்த ஹில்ல எவ்வளோ ஹைட்ல இருக்கோ the antioxidant proportion is very good. மில்க் நிறைய ஆட் பண்ணக்கூடாது. டீல மட்டும் நம்ம டைப் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் டீ கொஞ்சம் மாத்திக்கணும். we add lot of milk. The milk takes away the nutrition of the tea. So முடிஞ்ச வரைக்கும் we can take tea as a decoction or very little milk. Very little na just a few drops. So அது மட்டும் we may have to copy the North Indian way of making tea. North India again North India milk நிறைய போடுவாங்க. நான் சொல்றது I am telling you Himachal Pradesh அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா it will be decoction with just 2 drops of milk added. That is the best nutrition. அந்த மாதிரி டீ சாப்பிட்டா நீங்க கிரீன் டீக்கே போக வேண்டாம். கிரீன் டீ எப்ப சாப்பிடணும்னா நீங்க blended டீ சாப்பிட்டா இப்போ Brook Bond Red Label வாங்குறீங்கன்னா you need green tea. But if you are able to get a high quality tea and prepare it with very little milk, there is no need of green tea at all. And green tea ல ஒரு சின்ன ஒரு லேபர் பிரச்சனை என்னதுன்னா it shouldn't be taken as one drink. அதுல ideally green tea எப்படி சாப்பிடணும்னா you should prepare 1 liter of green tea and keep it on your table. And the whole day you should be taking ஒரு வாய் அப்பப்ப எடுத்துக்கணும். That is the best way to obtain the benefit from the green tea. Not a single drink once. So you should prepare green tea in advance ஒரு flaskலயோ ஏதாவது hot இதுல வச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா you should take green tea the whole day. That is the best way if you want to take green tea. Otherwise go for the best quality tea, put minimum quantity water and minimum quantity milk and take it. If you get the best quality tea, there is no need of going for green tea because the best quality tea is one of the best antioxidants are there. So adu kadaikkradha parunga. If you can get it, there is no need of green tea at all. But unga green tea pidikumna try to make a larger quantity and sip it throughout the day. Office la irkeenga unga table la side la vechunga. அப்பப்ப ஒரு வாய் குடிச்சிட்டே இருங்க full morning la இருந்து evening வரைக்கும். That is the best way to take green tea. That is how Chinese people they take green tea. கொஞ்சமா எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. Not as a bulk ஒரு glass எடுத்துக்க மாட்டாங்க. There are 2-3 words about tea. And one small thing about tea is tea prepare பண்ணும்போது it shouldn't get heated. When you heat the tea, நம்ம நிறைய we heat it over a flame and we spoil the tea. Nama way of making tea also is not very correct. Actually the CTC la வந்து already the CTC teas னு போட்டுருக்கோம் நம்ம டீல. அதுல வந்து curled correct full form எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. But the basic thing is the tea is already heated before it comes to you. So only the water should be boiled. And when you add the tea leaf, the flame should be off. That's again a very important thing. So water boil பண்ணனும். Boiling point வந்தோனே you should off the stove and then put the tea leaf when there is no flame. When you put the tea, when the flame is already on, the antioxidants are gone and the tea would benefit a bit. So அங்கதான் நம்ம tea making ஓட process கொஞ்சம் மாத்திக்கணும் from our regular way in which we add a lot of milk and keep it on the stove for a long time. Taste இருக்கும் பட் ஆனா ஒண்ணுமே benefit இருக்காது. That is why நம்ம regular tea ல வந்து health benefit ஜாஸ்தி கிடையாது and we have to resort to this green tea. Proper tea பண்ணோம்னா when we boil tea, sorry I am taking some time, we boil tea, bring it to a boil, off the gas, then put the tea leaf and let it brew for some time and then add 1 or 2 drops of milk if you want or take it as a decoction. That is the best way of making tea. அப்படி பண்ணினா the tea ஓட full benefit கிடைக்கும் உங்களுக்கு.
டாக்டர் தேங்க்யூ. ஒரு சின்ன டீக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் இருக்குங்கிறது இப்பதான் தெரியுது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.